Hello, good Hello, morning good everyone. morning everyone. Respected invited Respected speaker, invited speaker, Professor Dr. Professor Ketan Dr. Bargujar Ketan sir, Badgujar sir, respected Principal respected ma'am, Principal Head ma'am, of Department, Head of faculty Department, mates, and faculty dear mates, students. and dear On students. behalf of On behalf of Electrical Engineering Electrical Department, Engineering Sri KJ Department, Sri Polytechnic, KJ Polytechnic, I, Snehal I, Purani, Snehal Purani, welcome you for welcome this you for webinar this webinar organized under organized under SSIP. SSIP. Now, I Now, would like I to would give like you to a give short you a intro of short our intro of eminent our speaker. eminent speaker. Ketan Bargujar Ketan Badgujar received the received BE the Electrical BE degree Electrical from degree Gujarat from Gujarat University, India University, in India in 1997 1997, and the ME and the Electrical ME degree Electrical degree with with specialization in high specialization voltage in high engineering voltage from the engineering Indian from the Institute of Indian Science, Institute of Bangalore, Science, Bangalore, India in India in 2007. 2007. He was He was awarded awarded Tech Corporation Tech Gold Medal Corporation for the Gold best Medal for ME the best student. ME student. He has He has obtained his obtained his doctorate degree doctorate from degree Indian from Institute Indian of Institute of Technology, Bombay, Technology, in the Bombay, field in of the field of transformer transformer diagnostics. diagnostic. He is He is recipient of recipient GTU of GTU Pedagogy Pedagogy Innovation Award in Innovation Award in 2013 and 2013 and 2017. 2017. He has He published a has number of published a papers number of in papers in peer-reviewed peer-reviewed international journals international and journals and conferences. conferences. He has been He has part been of part of number of number of CEP CEP courses courses delivered to delivered to BHEL Bhopal, Bhel Bhopal, Crompton Greaves Crompton Mumbai, Greaves Mumbai, Areva, Areva, Areva Areva, Allahabad, Allahabad, T&R T&R Ahmedabad, Ahmedabad, ECIL Hyderabad, ECIL Hyderabad, GTU and GTU IIT and Bombay. IIT Bombay. He has He delivered has number of delivered expert number of lectures expert at lectures at STTPs in STTPs various in parts of various India. parts of India. He is also the He is also reviewer the of reviewer of IEEE IEEE transaction on transaction power on delivery, power delivery, IET, IET, SMT and SMT, and many national many and national and international international conferences. conferences. Recently, he Recently, has been he has been appreciated for the appreciated for the outstanding outstanding contribution as contribution as reviewer in reviewer in IEEE IEEE transaction on power transaction on delivery in power delivery in 2017. 2017. He has He received has Best received Technical Best Paper Technical Award Paper in Award in IEEE IEEE Indicon Indicon 2013 2013 conference. conference. He has received He has received POSOCO POSOCO 2014 award 2014 along award with cash along with prize of cash prize rupees of rupees 60,000 for 60,000 his for his doctoral research doctoral on research on transformers. transformers. In In 2014, 2014, he has he been has been honored for honored for outstanding outstanding contribution to contribution to accreditation accreditation activity activity by the by the Education Education Department of Department of Government of Government of Gujarat. Gujarat. He is He is the the only only selected selected professor in professor in electrical electrical engineering for engineering the for the GPSC taken GPSC in taken in 2017. 2017. His first His year first year triple E EEE lectures are lectures are available in available in Namo Namo ETAP ETAP mobile app mobile app and and regularly regularly telecasted on telecasted Vande on Vande Gujarat Gujarat channel. channel. Recently, Recently, he was he was given the given the responsibility of responsibility of Placement Cell, placement cell, Education Education Department, Department, Government of Government Gujarat, of Gujarat, which which generated generated 28,000 28,000 employment employment opportunities with opportunities with 47,000 plus 47,000 plus interviews interviews across across 24 24 placement camps placement camps in state in of Gujarat. state of Gujarat. For the same For the work, same he work, got he special got special appreciation from appreciation from Government of Government Gujarat. of Gujarat. He had been He at had been at LD LD Engineering College, Engineering College, Ahmedabad for Ahmedabad 9 for years, 9 and years, and Government Government Engineering College, Engineering College, Modasa, Modasa, Gujarat for Gujarat 8 for years. 8 years. He had He also had served also at served at Institute of Institute of Infrastructure Infrastructure Technology, Technology, Research and Research and Management, Management, IIT IIT RAM, RAM, Ahmedabad, Ahmedabad, from from January January 2014 to 2014 May to May 2015. 2015. His His research research interests interests include include transformer transformer diagnostic diagnostic techniques techniques and and high high voltage voltage engineering. engineering. At At present, present, he is he is serving as serving as professor and professor and head, head, Electrical Electrical Engineering Engineering Department, Department, Shantilal Shantilal Shah, Shah, Government Government Engineering Engineering College, College, Bhavnagar. Bhavnagar. At At CTE CTE Gujarat Gujarat level, level, he is he is member member secretary of secretary of NBA NBA Core Core Committee, Committee, member of Research member of Research Proposal Proposal Committee, Committee, and and Training Training Proposal Proposal Committee of Committee of Electrical Electrical Engineering. Engineering. Now, I Now, would I like would to like to request our request our principal principal ma'am to ma'am to welcome our welcome our speaker speaker and say and few say words few on words this on this occasion. occasion. Hello. સ્નેહલ સર મેડમ લેફ્ટ થઈ ગયા છે, એમને એડ કરવા પડશે ફરી. Okay. ઓકે, એક એક આખો કામ કરો, મેડમ ને મેડમને કોલ કોલ કરીને કરીને ખાલી કહી ખાલી દો કહી ને દો ને આવી જાય. આવી જાય. અશફાક સર મેડમને ખાલી કોલ કરી દો ને એકવાર, એ લેફ્ટ થઈ ગયા છે મેડમ.
Hello. Hello. Nehal sir. Hello. Hello. Yes, Principal Ma'am. I would like to request you to welcome our speaker. speaker. Sorry everyone. Actually, I'm late because there was network problem. Welcome everyone to the session. ASRS Oxide Cutter SSIT. I think what is SSIT? It's startup and it has been started about 5 years back, but now our Prime Minister has set our follow. No way. Thank you, Principal Ma'am. A good friend of mine. We have worked together in the early period of our service, and staff MS Office was very new because we were only working with Word, MS Word, and we prepared a 8-column data, and when we got print out, we took only 5 columns, and we were so confused. But as it was not going to be a problem, all the 18 columns are there, take the print out, 5 columns, and 30, and hey madam, take the break with Diane, for the break by example, for the break and how we can use the break in that. I may not remember, but I always remember it whenever I take break because for the one. So then although he is PhD now, the and so all next time here are contacts for third semester and semester. Then they we all transform is a critical aspect for our
Detail that is going to bring us, tell us how monitoring is done and what aspects is done. We get money. Welcome, Minister. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Principal Ma'am. Now I would like to request Ketan sir to start the session, please, sir. Yeah, sure. So, thank you, Professor Snehal. Thank you, Principal Madam, for your kind words. Now, I just would like to ask, what should be the language of communication? Shall I continue in Gujarati or in English? What students are comfortable with? Snehal sir, if Yes, you sir. can let me know. Sir, You can go with Gujarati. Okay, sure. And both will also, but mostly because third semester students are also there, so they will be comfortable with Gujarati. Okay, so I'll start in Gujarati. So I'm just sharing my slides. So I have shared my presentation. Snehal sir, is it visible? yes, sir. Yes, sir. Okay, so please interrupt me whenever video or audio is not getting you. Otherwise, I'll start my session. So, વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું સ્વાગત છે. મારું નામ કેતન બડગુજર છે અને આજે આપણે ટ્રાન્સફોર્મર ડાયગ્નોસ્ટિક્સ ઉપર એક લેક્ચર જોઈશું. બધાને વિનંતી કે પોતાનો ઓડિયો મ્યુટ કરો, ઓડિયો અને વિડિયો, જેને કારણે લેક્ચરમાં ડિસ્ટર્બન્સ ન આવે. અને તમારા જે પણ સવાલો હોય એ તમે ચેટ બોક્સમાં લખી રાખજો, જેને કારણે પ્રોફેસર સ્નેહલ સેશનના એન્ડમાં મને બધા સવાલો પૂછી શકશે. તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ ટ્રાન્સફોર્મર ડાયગ્નોસ્ટિક્સ, અથવા તો આપણું જે આજના લેક્ચરનું ટાઇટલ છે કે કન્ડિશન મોનિટરિંગ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર. તો આજે આપણે શું કરવાના છીએ? તો આજે આપણે ટ્રાન્સફોર્મરનું હેલ્થ ચેકઅપ કરવાના છે. આ ફોટામાં બતાવ્યું છે એ જ રીતે કંઈક કે ટ્રાન્સફોર્મરને તાવ આવે અથવા ટ્રાન્સફોર્મરને શરદી ખાંસી થઈ જાય અથવા તો એની હાર્ટબીટ્સ વધી જાય, એનામાં ફ્રેક્ચર થઈ જાય અને હાડકાં ભાંગી જાય. આ બધા જ પ્રકારના જ્યારે રોગ થાય ત્યારે ટ્રાન્સફોર્મરનું કઈ રીતે નિદાન કરવું અને એની સારવાર કઈ રીતે કરવી, એ બધી બાબતો વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. એટલે આજનું લેક્ચર પતે ત્યાં સુધી તમે ટ્રાન્સફોર્મરના ડોક્ટરની તો એટલીસ્ટ કમ્પાઉન્ડર તો બની જ જશો, એવી આપણે આશા રાખીએ. તો આખું લેક્ચર આપણે કઈ રીતે અરેન્જ કર્યું છે? તો સૌથી પહેલા તો ટ્રાન્સફોર્મરની તબિયત કેમ બગડે, કોઝિસ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર હેલ્થ ડિટેરિયોરેશન, પછી તબિયત બગડી જાય તો કઈ કઈ ટેકનિક દ્વારા આપણે એની હેલ્થ વિશે જાણી શકીશું એ વાત, પછી અને એ કરતા કરતા આપણે શું કન્ફ્યુઝન તારવીએ છીએ એ જોઈશું. તો સૌથી પહેલા આપણને કન્ફ્યુઝન થાય કે સ્નેહલ સરે આપણને જે લેક્ચરનું ટાઇટલ મોકલ્યું હતું કન્ડિશન મોનિટરિંગ, અને સાહેબ ડાયગ્નોસ્ટિક્સ ભણાવે છે, તો કન્ડિશન મોનિટરિંગ અને ડાયગ્નોસ્ટિક્સ વચ્ચે શું તફાવત છે? બંને એક જ છે કે અલગ અલગ છે? એ સમજીએ. તો અત્યારે તમે ધારો કે કોઈ ડોક્ટર પાસે જાઓ અને તમે તમારું બ્લડ ચેક કરાવો, તો બ્લડ રિપોર્ટ માટે ડોક્ટર પોતે તો તમારું બ્લડ લે નહીં, કોઈ ટેકનિશિયન આવે તમારું બ્લડ કલેક્ટ કરે, પછી એના પર પ્રયોગો કરે, અને પ્રયોગો કર્યા પછી કોઈક એક રિપોર્ટ જનરેટ કરે. તો આ જે કામ કર્યું કહેવાય ને એને કહેવાય કન્ડિશન મોનિટરિંગ. કન્ડિશન મોનિટરિંગમાં શું હોય કે આપણો જે ટેકનિશિયન હોય એ જઈને મીટર કનેક્ટ કરે, રીડિંગ લે, રીડિંગ લાવે આપણી પાસે, એ બધું ડેટા કલેક્શન જેવું કામ થયું કહેવાય. અને પછી ડેટાને જોઈને એનામાં શું છે એના પરથી શું ઇન્ફરન્સ કાઢવું, કે તમારો ડોક્ટર છે વાંચીને કહેશે કે હા તમારા WBC કાઉન્ટ આટલા થયા છે, કે તમારા હિમોગ્લોબિન આટલું છે, કે તમારો યુરિયા આટલો છે, અને એના પરથી શું રોગ હશે કે નહીં હોય, તો એ કહેવાય ડાયગ્નોસ્ટિક્સ. તો કન્ડિશન મોનિટરિંગ ડાયગ્નોસ્ટિક્સ આમ તો બધા હરખી રીતે ભેગું જ વાપરે છે, તો થોડોક આવો તફાવત છે. હવે ટ્રાન્સફોર્મરમાં કઈ કઈ જગ્યાએ રોગ થઈ શકે? જેમ કે આપણા શરીરમાં રોગ થવો હોય તો ક્યાં થાય? તો હૃદયમાં થાય, બ્લડમાં થાય, પછી યુરિનમાં એનું ઇન્ફોર્મેશન મળે, પછી આપણા હાડકામાં ફ્રેક્ચર થઈ જાય,
એવા અલગ અલગ રોગો માનવ શરીરમાં થાય. તે રીતે ટ્રાન્સફોર્મરના શરીરના મુખ્ય ભાગો કયા? તો ટ્રાન્સફોર્મર શરીરના બે મુખ્ય ભાગ છે, કોર અને વાઇન્ડિંગ. કોર એવું કે જ્યાં ફ્લક્સ ફ્લો થાય અને વાઇન્ડિંગ એવું કે જ્યાં કરંટ ફ્લો થાય. કરંટ અને ફ્લક્સ એ જ આપણા મહત્વની વસ્તુઓ છે. એટલે ટ્રાન્સફોર્મરના મુખ્ય બે ભાગ કોર અને વાઇન્ડિંગ. બાકી બધું આસપાસનું છે ને, એ હોય ના હોય, અલગ હોય, એ બધું ચાલે. કોર અને વાઇન્ડિંગ તો હોવી જ જોઈએ. એટલે સૌથી મહત્વના ભાગો ટ્રાન્સફોર્મર, કોર અને વાઇન્ડિંગ. બીજા મહત્વના ભાગોમાં આવે ઓઇલ, પેપર, બુશિંગ એટલે કે ઇન્સ્યુલેશન. કારણ કે કોર અને વાઇન્ડિંગ ની આજુબાજુ ઇન્સ્યુલેશન હોવું જોઈએ. તો ઇન્સ્યુલેશન પણ એક પ્રકારની ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટમાં જ હોય છે, પણ એ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક સર્કિટ કે જેમાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હોય, પણ એ ફિલ્ડ આપણે કામમાં ના લઈએ, પણ એ ફિલ્ડ શું હોય કે એ બની જ જાય. જ્યાં જ્યાં વોલ્ટેજ હોય ત્યાં એવું ફિલ્ડ બની જાય અને એ ફિલ્ડ આ બધા ઇન્સ્યુલેશન ભોગવે. અને પછી ઓક્ઝિલરીની વાત કરીએ, કારણ કે ટ્રાન્સફોર્મરની આજુબાજુ ઘણું બધું મૂકવું પડે. રેડિએટર, પંખો, પંપ, ઓએલટીસી એવા ઘણી બધી વસ્તુઓ હોય. એટલે જે છોકરાઓ ફાઇનલ યરમાં છે એમને તો આ બધા ભાગોનો ખ્યાલ જ છે, અને જે છોકરા ત્રીજા સેમિસ્ટરમાં છે એમના માટે કદાચ નવું હોય તો મેં તમને આ બધા ભાગો વિશે થોડું કીધું. હવે ધારો કે આપણે માનવ શરીરનું જાણવા માંગીએ કે ભાઈ કોઈ પણ માણસની તબિયત કેવી છે, તો આપણે અલગ અલગ અપ્રોચ કરીએ. આપણે એનો બ્લડ ટેસ્ટ કરીએ, આપણો યુરિન ટેસ્ટ કરીએ, એનો સીટી સ્કેન કરીએ, એનો MRI કરીએ, એક્સરે કરીએ, એટલા બધા પ્રકાર કરીએ ત્યારે આપણને કઈક જાણકારી મળે. એકલું બ્લડ ટેસ્ટ કરવાથી તમને ના ખબર પડે. એકલો સ્ટેથોસ્કોપ મૂકી દો તો તમને ખબર નહીં પડે શું તકલીફ છે. એકલો યુરિન ટેસ્ટ કરો તો ના ખબર પડે. અલગ અલગ ટેકનિક હોય અલગ અલગ રોગ માટે. તેવી રીતે ટ્રાન્સફોર્મરના પણ અલગ અલગ રોગ માટે અલગ અલગ પદ્ધતિઓ છે. તે કઈ કઈ પદ્ધતિઓ છે? તો કાં તો આપણે એનો સ્ટ્રેસ જાણીએ કે એને કેટલો સ્ટ્રેસ છે. જેમ કે માનવ શરીરમાં પણ જો સ્ટ્રેસ હોય તો એ ક્યાં દેખાય? કે આ મગજનો સ્ટ્રેસ હોય, આ બોડી પર સ્ટ્રેસ હોય, તો એ સ્ટ્રેસ આપણને બ્લડ પ્રેશરમાં દેખાય. એવી રીતે અહીંયા પણ એનો સ્ટ્રેસ જોવાનો કે ભાઈ એનામાં તાપમાનનો સ્ટ્રેસ છે, ટેમ્પરેચરનો સ્ટ્રેસ છે, કે ફીલનો સ્ટ્રેસ છે, કે સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટ્રેસ છે, એનામાં બહુ બધું વજન આવી ગયું છે, વાઇન્ડિંગ બહુ મિકેનિકલી સ્ટ્રેસ થઈ ગઈ છે. એ બધા અલગ અલગ સ્ટ્રેસીસ છે એ ચેક કરી શકીએ. કેમિકલ ચેન્જ, જેમ આપણા બ્લડમાં આપણે કેમિકલ ચેન્જ જોઈએ, તેમ ટ્રાન્સફોર્મરનું બ્લડ એટલે શું? તો ટ્રાન્સફોર્મરનું બ્લડ એટલે એનું ઓઇલ. જેમ આપણો બ્લડ ટેસ્ટ કરીએ એમ ટ્રાન્સફોર્મરનું લોહી એટલે એનું ઓઇલ કહેવાય. તો કેમિકલ ચેન્જ જોઈએ ઓઇલનો તો આપણને કેમિકલ પદ્ધતિથી ખબર પડે કે ટ્રાન્સફોર્મર બીમાર છે કે સાજું છે. પછી ડિફેક્ટ્સ અને ફેલિયર મોડ્સ, એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મરમાં કોઈ પણ પ્રકારની ડિફેક્ટ આવી છે કે નહીં, કે એમાં કોઈ તૂટી ગયું છે, ભાંગી ગયું છે, કંઈ વળી ગયું છે, આમ બહારથી દેખાતું તો ઠીક છે. પછી વીક લિંક્સ, તો આપણા શરીરનો સૌથી વીક ભાગ કયો કહેવાય? તો આપણી ગરદન. આપણા ગરદન ઉપર બહુ વીક કહેવાય. એનામાં કંઈ બી થાય ને તો માણસનું મૃત્યુ સુધી પહોંચી શકે. એટલે ટ્રાન્સફોર્મર બી શું વીક કહેવાય? તો ટ્રાન્સફોર્મરનો વીક ભાગ શું હોય? તેનું ઇન્સ્યુલેશન એવું વીક કહેવાય, તે એની વીક લિંક થઈ કહેવાય. સર તમારી સ્ક્રીન નથી વિઝિબલ. ઓકે, સર વિઝિબલ છે. સાજીદ સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ ઓફ કર બેટા. સાજીદે કરેલી છે એટલા માટે. નેલ્સન નહીં તો એમને લેફ્ટ સર એના કરતા બધાને કહો ને કેતન સર ની સ્ક્રીન ને લોક કરી દે, પિન કરી દે, મતલબ એને જાય જ ના. બધા વિદ્યાર્થીઓને વિનંતી કે મારી સ્ક્રીન જે છે એને પિન કરી દો, જેને કારણે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી એની સ્ક્રીન ચાલુ કરશે તો દેખાશે નહીં. ગૂગલ મીટનો એક ડિસએડવાન્ટેજ એ છે કે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી માઇક ચાલુ કરી દેશે કે સ્ક્રીન ચાલુ કરશે તો મારી સ્ક્રીન જઈને એની સ્ક્રીન આવવાની ચાલુ થઈ જશે. એમ ન થાય એટલા માટે દરેક વ્યક્તિ આ સ્ક્રીન ઉપર પિન કરી દો કે જેને કારણે આ સ્ક્રીન ખોવાશે નહીં. રાઈટ? તો અત્યારે મારી જે સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે, કોઝિસ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર હેલ્થ ડિગ્રેડેશન, આ સ્ક્રીન બધાને દેખાઈ રહી છે? કોઈ પણ એક વ્યક્તિ મને જવાબ આપો. સર નથી દેખાતી હમણાં. તો ફરી હું શેર કરું, કારણ કે પેલા વિદ્યાર્થી ડિસ્ટર્બ કર્યું હશે એટલે જતી રહી હશે. ઓકે સર, થેન્ક યુ. હવે ફરી દેખાય તમને સ્ક્રીન? યસ સર. ટ્રાન્સફોર્મર હેલ્થ ડિગ્રેડેશન. તો ટ્રાન્સફોર્મરની તબિયત બગાડવાના કયા કયા
વોલ્ટેજ કે ઓવર કરંટ થઈ જાય, એ આપણી ઇલેક્ટ્રિકલનું મુખ્ય કારણ છે કે વધારે પડતો વોલ્ટેજ અથવા કોઈ વધારે પડતો કરંટ ખેંચી લે. બહુ વધારે તાપમાન થઈ જાય, કારણ કે કરંટ જેમ વધે એમ તાપમાન વધી જાય તો હોટસ્પોટ બની જાય. મિકેનિકલ વાઇબ્રેશન બહુ હલે, કારણ કે તમને ખબર છે કે અર્થક્વેક આવે અથવા ટ્રાન્સફોર્મર તમે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફેરવો તો ટ્રકમાં હલે, અથવા શોર્ટ સર્કિટ ફોર્સિસ આવે તો બી ટ્રાન્સફોર્મરની વાઇન્ડિંગ હલી જાય. તો મિકેનિકલ વાઇબ્રેશન આવે, એને કારણે ટ્રાન્સફોર્મરની તબિયત ખરાબ થાય. અને જેમ જેમ ઉંમર થતી જાય તો એનું ઇન્સ્યુલેશન વીક થતું જાય, તો ઇન્સ્યુલેશનનું ડિગ્રેડેશન થઈ જાય. તો આ ઘણા બધા કારણો છે, પણ મુખ્ય કારણો મેં અહીંયા લખ્યા કે ટ્રાન્સફોર્મરની તબિયત બગાડવાના મુખ્ય કારણો આ છે. હવે જેમ માણસના શરીર માટે તમારે ચેક કરવું હોય કે માણસની બોડીમાં કઈ ઇસ્યુ છે કે નહીં, તો ઓછામાં ઓછી 100 ટેકનિક છે. બહુ જ બધી ટેકનિક છે. બ્લડ ટેસ્ટ છે, યુરિન ટેસ્ટ છે, એક્સરે છે, સિટી સ્કેન છે, એવી બહુ જ બધી પ્રકારની ટેકનિક્સ એલિજિબલ છે. પણ ટ્રાન્સફોર્મરની વાત કરીએ તો ટ્રાન્સફોર્મરમાં આપણે 50થી વધારે ટેકનિક્સ છે કે જે આપણે ટ્રાન્સફોર્મરની તબિયત સારી છે કે ખરાબ એ જોવા માટે જાણી શકીએ. એમાંની અમુક જે વધારે ફેમસ છે, વધારે પોપ્યુલર છે, એ ટેકનિકના નામ અહીંયા લખ્યા છે. અને દરેક ટેકનિક વિશે આપણે થોડું જોઈશું. આમ તો દરેક ટેકનિક વિશે આપણે ઓછામાં ઓછું 1 કલાકનું લેક્ચર રાખી શકીએ, પણ કારણ કે આપણે ટોટલ ટાઈમ 1 કલાક છે એટલે આપણે દરેક ટેકનિક વિશે 2-5 મિનિટ જોઈશું. મુખ્ય ટેકનિકોમાં ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ, કેપેસિટર, ટેન ડેલ્ટા મેઝરમેન્ટ, ઓઇલ સ્ટ્રેન્થ, ટેમ્પરેચર મોનિટરિંગ, dissolved gas, moisture, furan, frequency response, polarization, RVM, એવી ઘણી બધી ટેકનિક છે. આપણે એક પછી એક બધી જોઈએ. તો સૌથી પહેલી ટેકનિક, તો સૌથી પહેલા તો વન ઓફ ધ ઓલ્ડેસ્ટ ટેકનિક. આપણને એમ થાય કે આ ટ્રાન્સફોર્મર જે છે ક્યારે બન્યું હશે. આપણને કોઈ એમ પૂછે કે ઇન્ડક્શન મોટર કોણે શોધી, આપણે કરેક્ટ કહી દઈએ કે ભાઈ આ તો ટેસ્લાએ શોધી હતી. તો કોઈ આપણને એમ પૂછે કે ટ્રાન્સફોર્મર કોણે શોધ્યું ને ક્યારે બન્યું હતું, તો કોઈ વિદ્યાર્થી જવાબ આપશે કે ટ્રાન્સફોર્મર કોણે શોધ્યું હતું ને ક્યારે બન્યું હતું? નહીં ખબર હોય, કારણ કે આપણને કોઈ કીધું નથી અને કદાચ આ જનરલ નોલેજમાં આ સવાલ છે પણ નહીં. તો ટ્રાન્સફોર્મર જે સૌથી પહેલું બનાવવામાં આવ્યું તે 1886ની સાલમાં બનાવવામાં આવ્યું હતું. અને એ વખતે યુરોપમાં એક જગ્યાએ મેળો હતો અને મેળામાં એમને લાઇટની જરૂર હતી. હવે મેળો તો જનરલી ગામની બહાર હોય, અને ગામની બહાર એ વખતે તો ડીસી સિસ્ટમ હતી. તો ડીસી સિસ્ટમથી તો બહુ લાંબા અંતર સુધી વોલ્ટેજ મોકલી ના શકાય, અને એ જમાનામાં તો વોલ્ટેજના રેટિંગ બહુ નાના હતા. તો એ મેળાના આયોજન કરતા પહેલા અમુક લોકોએ વિચાર્યું કે આપણે એસી સપ્લાય ત્યાં મોકલીએ અને આવું કંઈક ટ્રાન્સફોર્મર જો બનાવ્યું, એક કોઇલ અને 4 વિંગ. એ વખતે 3 સાયન્ટિસ્ટ હતા જેમના ઇનિશિયલ ZB અને D હતા. તે વખતે એમણે જે પ્રોડક્ટ મૂકી એ ZBD ટ્રાન્સફોર્મર અથવા ZBD રિએક્ટર એવું કંઈક મૂક્યું હતું, અને એ ટ્રાન્સફોર્મરની મુખ્ય શરૂઆત હતી. પછી આ પ્રોડક્ટ થોડું મેચ્યોર થતી ગઈ ને અત્યારે લગભગ આ 135 વર્ષ જૂની પ્રોડક્ટ થઈ ગઈ. તો ટ્રાન્સફોર્મર એ લગભગ 135 વર્ષ જૂનું છે, અને એના જે મુખ્ય ભાગો છે એ હજુ બી એવા ને એવા જ છે. 135 વર્ષ જૂના જે હોતા હતા કે એ વખતે કોર અને વાઇન્ડિંગ હતી, હજુ બી કોર અને વાઇન્ડિંગ જ છે. આજુબાજુની વસ્તુ ચેન્જ થયા કરે, જેમાં મુખ્ય જે ભાગ છે એ એવા ને એવા જ છે. પણ ટ્રાન્સફોર્મર એટલું બધું અત્યારે માર્કેટમાં ફેમસ થઈ ગયું છે, એટલું બધું વપરાય છે કે દરેક વ્યક્તિ માટે એના અલગ અલગ માયના છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરને પૂછો તો એનું ટ્રાન્સફોર્મર કેટલું હોય, તેનું હાવ નાનકડું હોય, હાથમાં આવી જાય એટલું. અને જ્યારે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરને પૂછો તો એનું ટ્રાન્સફોર્મર આપણા રૂમ 10x10 રૂમ કરતાં મોટું હોય, કારણ કે આપણે બધા પાવર ટ્રાન્સફોર્મરમાં વાત કરતા હોઈએ. એટલે ટ્રાન્સફોર્મરની સાઇઝ નાનામાં નાની 1 સ્ક્વેર સેન્ટીમીટરનું બી નાનું હોઈ શકે, અને એ 5 મીટર બાય 5 મીટરનું મોટું એક ચોસલો બી હોઈ શકે. એટલા મોટા ટ્રાન્સફોર્મર હોય છે. આજનું આપણું જે લેક્ચર છે એ મોટા ટ્રાન્સફોર્મર માટે છે, કારણ કે આપણે પાવર ટ્રાન્સફોર્મર ડીલ કરીએ છીએ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિન. તો સૌથી જૂની ટેકનિક જે છે એ છે ઇન્સ્યુલેશનનો રેઝિસ્ટન્સ માપવાનો. આપણે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિકલ ડિવાઇસ બગડે ને તો આપણે હાથમાં મેગર લઈ લેવાનું, અને મેગર લઈ અને એને આપણે વોલ્ટેજ આપવાનું, જોવાનું કે 1 મિનિટ સુધી ખમી શકે કે નહીં, અને કેટલું એનું રેઝિસ્ટન્સ આવે છે. એ જ ટેકનિક આપણે ટ્રાન્સફોર્મર માટે વાપરતા હતા. પણ ટ્રાન્સફોર્મર આપણે શું કરીએ કે સાદું આપણે ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ ના માપીએ, એનો આપણે પોલરાઇઝેશન ઇન્ડેક્સ કાઢીએ કે ભાઈ
પોલરાઇઝેશન ઇન્ડેક્સ જે છે, પોલરાઇઝેશન ઇન્ડેક્સ કેવું છે કે તમે એનો 10 મિનિટ માટે રેઝિસ્ટન્સ માપો અને એનો તમે 1 મિનિટ માટે રેઝિસ્ટન્સ માપો, અને બંનેનો જો તમે રેશિયો કરો કે 10 મિનિટ વાળો રેઝિસ્ટન્સ અને 1 મિનિટ વાળો રેઝિસ્ટન્સ, અને જે જવાબ આવે એને આપણે પોલરાઇઝેશન ઇન્ડેક્સ કહીએ છીએ. પોલરાઇઝેશન ઇન્ડેક્સ શું કરે કે ટ્રાન્સફર રેઝિસ્ટન્સ છે ને એનું કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ નથી, જે ઇન્સ્યુલેશનનો રેઝિસ્ટન્સ છે ને બદલાયા કરે. કેમ બદલાયા કરે કે તમે જો એને 1 મિનિટ માટે રેઝિસ્ટન્સ માપવા માટે કરંટ આપો ને તો એ વખત એની અલગ હોય, અને 10 મિનિટ માટે આપો તો એની વેલ્યુ અલગ થઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે કન્ટિન્યુઅસ 10 મિનિટ કરંટ આપો ને તો એમાં થોડું મોઇસ્ચર સુકાઈ જાય ઇન્સ્યુલેશનનું, અને તેના કારણે તમારો રેઝિસ્ટન્સ બદલાઈ જાય. એટલા માટે આ વેલ્યુઝ થોડી બદલાતી હોય છે. એટલે 10 મિનિટ માટેની વેલ્યુ હોય 1 મિનિટ માટેની વેલ્યુ કરતાં હંમેશા વધારે હોય, અને એની વેલ્યુ જનરલી જે 1.5 થી 2 ની વચ્ચે આવે તો તમારું ટ્રાન્સફોર્મર હેલ્ધી, અને 1 કેનથી ઓછી હોય તો પતી ગયું ઇન્સ્યુલેશન. સારા ટ્રાન્સફોર્મર માટે 1.3 1.4 એ સારી વેલ્યુ કહેવાય, અને 1 અને એનાથી ઓછી હોય તો એનો મતલબ ખલાસ જ છે. તો એ તમારે જોવાનું કે ભાઈ એની વેલ્યુ શું આવે છે. બહુ સાદી ટેકનિક, પણ બહુ આપણને આઈડિયા બહુ વધારે ના આપે. જેમ કે ડોક્ટર આપણા સ્ટેથોસ્કોપથી જુએ તેને શું એક એવરેજ આઈડિયા મળે, અંદરનું બધું ખબર ના પડે, ખાલી એમ ખબર પડે કે શ્વાસ બરાબર ચાલે છે. તો એવું આ સ્ટેથોસ્કોપ જેવી ટેકનિક કે આપણને આ સાદો આઈડિયા આપે કે ચલો થોડું ઠીકઠાક છે. એનાથી થોડુંક આગળ જઈએ તો કેપેસિટન્સ ટેન ડેલ્ટા એ પણ આપણે મેજર કરી શકીએ, કારણ કે કેપેસિટન્સ અલ્ટિમેટલી એક પ્રકારના ઇન્સ્યુલેશનની જ આસપાસ મપાતી વસ્તુ છે, અને ટેન ડેલ્ટા પણ કેપેસિટન્સ અને ઇન્સ્યુલેશનનો જ એક ભાગ છે. ઇન્સ્યુલેશનનો જ આપણે ટેન ડેલ્ટા કાઢી શકીએ. હવે ટેન ડેલ્ટા શું હોય છે? આપણને ભણાવવામાં તો બહુ બધી ડેફિનેશન આપી હશે, પણ હું એક સાદી ડેફિનેશન કહું તમને ટેન ડેલ્ટાની, કે જેમ ઇન્સ્યુલેશનમાં અશુદ્ધિનું પ્રમાણ વધારે એમ તમારું ટેન ડેલ્ટા ખરાબ આવે. એનો મતલબ કે જો તમારું ઇન્સ્યુલેશન પ્યોર કેપેસિટર હોય ને તો આજે અહીંયા કોઈ એક માઇક ચાલુ કર્યું લાગે છે, ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે, કોઈક વિદ્યાર્થીએ માઇક ચાલુ કર્યું છે. તો જો તમારું પ્યોર ઇન્સ્યુલેશન હોય ને તો તમારું કેપેસિટર 90 ડિગ્રીથી તમારો કરંટ અને વોલ્ટેજ લીડ કરે. તમે એ જોઈ શકો છો કે ચાર્જિંગ કરંટ જે છે એ વોલ્ટેજ કરતાં 90 ડિગ્રી લીડ હોવો જોઈએ, પરંતુ અશુદ્ધિઓ હોવાને કારણે એ થોડોક લેગ કરે, અને જે ડેલ્ટા આવે એને આપણે 10 ડેલ્ટા કહીએ. 10 ડેલ્ટા એટલે કે જેટલું તમારું કેપેસિટન્સ, જેટલું તમારું ઇન્સ્યુલેશન અશુદ્ધિવાળું, એટલું તમારો ડેલ્ટાનો એંગલ વધે, એને કારણે તમે એનો 10 ડેલ્ટા માપો. સારા ટ્રાન્સફોર્મર માટે, સારા ઇન્સ્યુલેશન માટે 10 ડેલ્ટાની વેલ્યુ 0.000 અથવા 0.001 એવી હોય, એટલે કે 10⁻³ ના ઓર્ડરમાં હોય તો સારું ઇન્સ્યુલેશન, અને 0.01 અથવા 10⁻² ના ઓર્ડરમાં હોય તો મીડિયમ એવરેજ કહેવાય, અને 0.1 જેવી થઈ જાય તો તમારું ઇન્સ્યુલેશન બહુ ખરાબ થઈ ગયું છે એવું તમે એક ગેસ લઈ શકો. તો 10 ડેલ્ટાની અને કેપેસિટન્સની વેલ્યુ પણ ખૂબ મહત્વની છે, અને એ પણ તમને એક એવરેજ ખ્યાલ આપે છે ટ્રાન્સફોર્મર ઇન્સ્યુલેશનનો. હવે આપણે ત્રીજી વાત કરીએ તો ડાઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ. ઓઇલ જે છે, ઓઇલ એની તાકાત કેટલી છે, એ કેટલા વોલ્ટેજ ખમી શકે, એને કહેવાય ડાઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ. જનરલી લિક્વિડ ઇન્સ્યુલેશનની ડાઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ 100 kV/cm જેવી હોય છે. હવાની હોય 30 kV/cmની હોય, ઇન્સ્યુલેશન લિક્વિડની 100 kV સુધી હોય. પણ જેમ જેમ વપરાતું જાય તેમ તેમ ઘટતી જાય, અને ઘટતી જાય એટલે એક દિવસ એવો બી આવે કે હાવ ઘટી જાય, અને પછી ઓઇલ ફ્લેશ ઓવર થઈ જાય. એવું થાય એ પહેલાં તમારે દર વર્ષે એને એકવાર ચેક કરી લેવાનું કે ઓઇલની મારી સ્ટ્રેન્થ કેટલી છે. તો તમારી લેબોરેટરીમાં એવું સાધન હશે જ કે જેમાં 2 નાનકડા બલ્બ હોય, અને એમાં ઓઇલની એમાં ડુબાડેલા હોય એક ટ્રાન્સપરન્ટ કેસમાં, અને તમે એને હાઈ વોલ્ટેજ આપો તો તમને કોઈક એક વોલ્ટેજ બ્રેકડાઉન બતાવે, અને પછી તમે એવા 10 પ્રેક્ટિકલ કરો, અને એમાં તમને જે એવરેજ વેલ્યુ મળે એને તમે એની બ્રેકડાઉન સ્ટ્રેન્થ કહેતા હો છો. તો આ રીતે આપણે એની બ્રેકડાઉન સ્ટ્રેન્થ માપીએ, અને જો બ્રેકડાઉન સ્ટ્રેન્થ આપણને ઓછી મળે તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ આ ઓઇલ જે છે એ વીક થઈ ગયું છે. તો આ ઓઇલને તમે ફિલ્ટર કરો, એને બરાબર ચોખ્ખું કરી નાખો, અથવા પછી એને તમે રિપ્લેસ કરી નાખો. આ રીતે આપણે એનું કરી શકીએ.
હવે તમને એમ થતું હશે કે આ બધી વસ્તુ ઓઇલનું જ કેમ ચાલે છે, ઇન્સ્યુલેશનનું જ કેમ કરીએ છીએ આપણે? કારણ કે એ જ એવી વસ્તુ છે કે જે સૌથી વીક છે. મેં તમને કીધું જેમ માણસ શરીરમાં ગળું જે છે એ સૌથી વીક કહેવાય, એમ ટ્રાન્સફોર્મરમાં વીક લિંક અથવા તો વીક પાર્ટ એનો ઇન્સ્યુલેશન છે. તમે કોઈ પણ દુશ્મનને મારવા માંગો તો સૌથી એના કમજોર ભાગ ઉપર પ્રહાર કરો તો એ મરી જાય. એ રીતે ટ્રાન્સફોર્મમાં કેવું છે કે જો એનો ખર્ચો જે છે ને એમાં તમે કોપર બહુ મોંઘું આવે, એના ખર્ચાનો 40% ભાગ તો કોપર ખાઈ જાય. આયર્ન પણ બહુ મોંઘું આવે, એના ખર્ચાનો 30% ભાગ તો આયર્ન ખાઈ જાય. બાકી રહ્યું ઓઇલ, ઇન્સ્યુલેશન એ બધું ચાલે, 5-10% તેનો ખર્ચો પૂરો થઈ જાય. પણ ટ્રાન્સફોર્મરના મૃત્યુ પાછળ અથવા ટ્રાન્સફોર્મરના તબિયત ખરાબ થવા પાછળ 80% ભાગ એના આ ઇન્સ્યુલેશન હોય છે. એટલે તમે એક રીતે વિચાર કરો કે જેની પાછળ આપણે 10% ખર્ચો કર્યો એ જ વ્યક્તિ એના 80% મૃત્યુ માટે કે એના 80% તબિયત ખરાબ થવા પાછળ જવાબદાર છે. એટલા માટે ઇન્સ્યુલેશનને, ઓઇલને ટ્રાન્સફોર્મરની કમજોર કડી કહેવામાં આવે છે. કે ટ્રાન્સફોર્મરના મૃત્યુ પાછળ, ટ્રાન્સફોર્મરના તબિયત ખરાબ થવા પાછળ મુખ્યત્વે ઇન્સ્યુલેશન જવાબદાર હોય છે. બીજા બધા કારણો હોય છે પણ મુખ્યત્વે એ જવાબદાર છે. હવે ચોથું પરિબળ જોઈએ, તાપમાન, ટેમ્પરેચર મોનિટરિંગ. તો ટેમ્પરેચર વધી જાય તો આપણી ટ્રાન્સફોર્મર તકલીફ થાય. અને તકલીફ કોને થાય? તો જો ટ્રાન્સફોર્મરનું ઓઇલ જે છે ને એનું ફ્લેશ ઓવર તાપમાન 140 ડિગ્રી હોય, તો 140 કરતાં જો ટ્રાન્સફોર્મર ટેમ્પરેચર વધી જાય તો આપણું ઓઇલ બળી જાય, અને ઓઇલ બળે એટલે ટ્રાન્સફોર્મર બ્લાસ્ટ થઈ જાય. એટલે આપણે કોઈ પણ રીતે ટ્રાન્સફોર્મરનું તાપમાન જે છે એ આપણે 88 ડિગ્રીથી 98 ડિગ્રીની આસપાસ મેન્ટેન કરવું પડે. તમે જોજો કે ટ્રાન્સફોર્મરનું જે વર્કિંગ ટેમ્પરેચર છે એ લખ્યું હોય છે એના નેમ પ્લેટ ઉપર કે એનું ટેમ્પરેચર આપણે 80થી 90 અથવા 88-98 સુધી મેન્ટેન કરતા હોઈએ છીએ. અને જો તમે ધ્યાન ના રાખો, એનું તાપમાન વધી જાય, બહુ વધારે પડતો લોડ લો, બહુ વધારે પડતો કરંટ લો અને એને કારણે જો એનું વધી જાય તાપમાન, તો પછી આપણે એને કુલિંગ કરવું પડે. કુલિંગમાં શું કરવું પડે? આજુબાજુ રેડિએટર મૂક્યા હોય, રેડિએટર મૂકવા છતાં કામ ના ચાલે તો પંખા મૂકવા પડે, પંખા મૂકવા છતાં કામ ન ચાલે તો પછી આજુબાજુ પાણી પહેરવું પડે. ગમે તેમ તમારે એનું ટેમ્પરેચર નીચે લાવવું પડે. અને છતાં જો ન થાય તો પછી જો 140 ઉપર જતું રહે તો ઓઇલ તો શું છે? ઓઇલ તો જ્વલનશીલ પદાર્થ છે, એ બળી જાય તરત. તો કોઈ પણ તેલ હોય, તેલમાં તમે એને ગરમ કરો તો તેલ બળી જાય, બરાબર? એટલે તેલ બળી જાય તો પછી બ્લાસ્ટ થઈ જાય. એટલે આપણે ઘણી વાર જોઈએ કે ટ્રાન્સફોર્મર જે છે એ બ્લાસ્ટ થઈ ગયું અથવા ટ્રાન્સફોર્મર બળી ગયું. એ કેમ થાય? કે આપણા બધા જે વિદ્યાર્થીઓ હોય જેમને ટ્રાન્સફોર્મરનો લેક્ચર મિસ કર્યો હોય અને એને ખબર ના હોય કે ટ્રાન્સફોર્મરનું તાપમાન આપણે જાળવવું પડે, અને એવા વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે નોકરી કરે તો એ પછી ટ્રાન્સફોર્મર બળી જાય. એટલે આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ, દરેક લેક્ચર અટેન્ડ કરવું જોઈએ. કારણ કે દરેક લેક્ચરમાં સાહેબ આપણને આવી કોઈ ટીપ આપતા હોય કે જે આપણને ફિલ્ડમાં જરૂરી પડવાની છે. તો ટ્રાન્સફોર્મરના તાપમાનનું આપણે કઈ રીતે ધ્યાન રાખવાનું? તેનું મોનિટરિંગ કરવાનું. તો જોઈને ખબર પડે ગરમ થયું છે કે નહીં. પછી એના પર આપણે ઇન્ડિકેટર મૂકી શકીએ, ઓનલાઈન ટેમ્પરેચર ઇન્ડિકેટર, જે અંદરની ઓઇલનું તાપમાન, બાઇન્ડિંગનું તાપમાન એ પણ આપણને છે કંટ્રોલ રૂમમાં કે બુશિંગ ઉપર સેન્સર મૂકી શકીએ, ટેન્ક ઉપર સેન્સર મૂકી શકીએ. એવા કેમેરા બી આવે છે, કેમેરા સીધા આપણે ટ્રાન્સફોર્મર મૂકીએ તો આપણને કયા ભાગમાં કેટલું તાપમાન છે ઇમેજિંગ કરીને બતાવે. અને એવા ગણિતના અલ્ગોરિધમ બી છે કે જેનાથી આપણને તાપમાનની ખબર પડે. હવે આપણે થોડીક એડવાન્સ ટેકનિક જોઈએ. એમાંની પહેલી ટેકનિક છે ડિઝોલ્વડ ગેસ એનાલિસિસ. ડિઝોલ્વડ ગેસ એનાલિસિસ એટલે કે ગેસ જે છે એનું આપણે એનાલિસિસ કરીએ અને આપણને ખબર પડે કે ટ્રાન્સફોર્મરની હેલ્થ કેવી છે. તો આપણે ધારો કે આપણી કારની કે આપણી બાઇકનું એનાલિસિસ કરવું હોય કે મારી કાર અને બાઇક બરાબર ચાલે છે કે નહીં, તો આપણે શું કરીએ? એનું પીયુસી કરીએ. પીયુસીમાં શું કરે કે આપણા એક્ઝોસ્ટમાં એક સેન્સર મૂકે અને એ સેન્સર ચેક કરે કે ભાઈ એક્ઝોસ્ટ પાઇપમાં નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ કેટલો છે, કાર્બન મોનોક્સાઇડ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કેટલો છે. એના પરથી કહે કે આપણી કાર જે છે એ બરાબર ઇગ્નિશન કરે છે કે નહીં. એવી જ રીતે ટ્રાન્સફોર્મરના ઓઇલમાં કયા કયા ઘટકો સામેલ છે, એ ઘટકો કયા ગેસ છે, અને વિજ્ઞાનીઓએ શું કર્યું છે કે બધા ઘટકોનું ઓલરેડી એક ટેબલ બની નાખ્યું છે કે ભાઈ જો
મિથેન હોય તો આવો ફોલ્ટ થયો હશે, ઇથેન હશે તો આ પ્રકારનો ફોલ્ટ, ઇથિલિન હશે તો આ પ્રકારનો ફોલ્ટ. એટલે નક્કી જ છે કે ટ્રાન્સફોર્મર ઓઇલમાં છે ને 8 થી 10 પ્રકારના ગેસીસ હોઈ શકે. મુખ્યત્વે જો ઓઇલ એનું ડિગ્રેડ થાય ને તેમાં હાઇડ્રોજન, મિથેન, ઇથેન, ઇથિલિન અને એસિટિલિન આ 5 પ્રકારના ગેસ બને. અને જો એનું પેપર, કારણ કે ટ્રાન્સફોર્મર પેપર બી હોય છે વાઇન્ડિંગની આજુબાજુ, જો પેપર ડિગ્રેડ થાય તો કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને ઓક્સિજન બને. તો નક્કી જ છે કે આ ગેસ બનવા આવા ગેસ બનતા હોય છે. એટલે તમે ઓઇલનું સેમ્પલ લો ને લેબોરેટરીમાં જો એનાલિસિસ કરો અને આમાંથી કોઈ ગેસ મળે તો તમને ખબર પડે કે જો ઓક્સિજન મળે તેનો મતલબ કે પેપર ખરાબ થયું છે, કાર્બન મોનોક્સાઇડ મળે તેનો મતલબ પેપર થોડુંક ડિટોરેટ થયું છે, એસિટિલિન મળે તો ઓઇલ થયું છે, એવું આપણને ખબર પડે. હવે આ કેમિકલ એનાલિસિસ કરવા માટે અલગ અલગ લોકોમાં હોડ જામી. જેમ કે અત્યારે જાણો છો કોરોના ચાલે છે તો કોરોનાની રસી બનાવવા માટે, વેક્સિન બનાવવા માટે અલગ અલગ કંપની કોમ્પિટિશન કરે છે. ગઈકાલે આપણે ન્યૂઝ હતા કે ભાઈ એક ભારત નામની કંપની છે પુણેમાં, એણે કંઈક વેક્સિન બનાવવાનું પરમિશન લીધું. તો તરત બીજી મીડિયા ન્યૂઝ આવે કે અમદાવાદની કેડિલા ફાર્માએ પણ વેક્સિન બનાવવા માટેની પરમિશન લીધી છે. અને દુનિયામાં કેટલી કંપની વેક્સિન બનાવે છે. એ જ રીતે ડીજીએ એટલે કે ગેસનું એનાલિસિસ કરવા માટે પણ અલગ અલગ વૈજ્ઞાનિકો, અલગ અલગ સંસ્થાઓ વચ્ચે હોડ ચાલી અને પછી દરેક સંસ્થાએ પોતપોતાના નિયમો આપ્યા. એમાંની સૌથી પહેલી જે સંસ્થા હતી એ હતી IEEE. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર્સ માટે IEEE નું જે લેવલ છે એ આપણા કાશી જેવું છે, કે જેમ મક્કા મદીના મુસ્લિમો માટે, હિન્દુઓ માટે કાશી હોય, એ રીતે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર્સ માટે IEEE જે છે એ આપણા ગીતા, પુરાણ અને બાઇબલ જેવો છે. તો IEEE જે છે એના પ્રકાશનો, એના પેપર્સ, એની જર્નલ્સ એ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર્સ માટે એક ગીતા છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણા વિદ્યાર્થીઓ જે ભણે છે, ડિપ્લોમા હોય કે ડિગ્રી હોય, એ લોકોને IEEE શું ખબર નથી હોતી અને IEEE ના જર્નલ કે પેપર આપણે વાંચતા નથી. અને આપણે એની 10મી કોપી થઈને આવે. 10મી કોપી એટલે IEEE માંથી ચમનભાઈ કોપી મારે, પછી એમાંથી મગનભાઈ મારે, પછી એમાંથી રમણભાઈ મારે, ને એમાંથી પછી એવી 10 પ્રકારની અલગ અલગ કોપી બને. ને જેમ જેમ કોપી બને એમ એની ક્વોલિટી ઘટતી જાય. તો આપણે ગુજરાતમાં શું કરીએ છીએ કે IEEE માંથી ઓછામાં ઓછી 10 વાર કોપી થયું હોય ને 10 વાર એનું અવમૂલ્યન થયું હોય અને પછી જે ચોપડીઓ બને એ આપણે વાંચીએ છીએ. અને એને કારણે શું થાય કે આપણું નોલેજ IEEE જેવું આવે નહીં. પણ જે પણ વિદ્યાર્થીઓની એવી ઈચ્છા હોય કે એ સારામાં સારું મટીરિયલ વાંચે તેમણે IEEE વાંચવી જોઈએ. એનીવે IEEE નામની સંસ્થાએ આપણને એક કન્ડિશન આપી કે તમે જો ડિઝોલ્વ ગેસ એનાલિસિસ કરો એટલે કે ગેસની માપણી કરો તો તમારે શું જોવાનું કે એમાં TDCG જોવાનું. TDCG એટલે ટોટલ ડિઝોલ્વ કમ્બસ્ટિબલ ગેસીસ. TDCG નું લેવલ જોવાનું. હવે ધારો કે તમે ઓઇલનું સેમ્પલ લીધું અને સેમ્પલ લીધા પછી તમે એને એક લેબોરેટરીમાં ચેક કર્યું કે ભાઈ આમાં તો 500 ppm પાર્ટ્સ પર મિલિયન, 500 ppm પાર્ટ્સ પર મિલિયન જેટલો ગેસ અવેલેબલ છે, તો ચાલે, ટ્રાન્સફોર્મર સુખી છે, હેલ્ધી છે અને હજુ કંઈ વાંધો નથી આવે એવો. થોડો ગેસ થયો છે પણ એ ચાલે એવો છે, તો ઇઝી થાય એવો છે. પણ તમને જો એ TDCG નું લેવલ 800 મળી જાય તો થોડુંક તકલીફ વાળું છે કે 800 ગેસ તો થોડો વધારે કહેવાય. એટલે તમારે એને ધ્યાન રાખવું કે એની તબિયત થોડીક ખરાબ થવા આવી છે. પછી જો એ ગેસનું લેવલ 800 થી વધી અને 1600 જેવું થઈ જાય, 1600-1700 જેવું ગેસ થઈ જાય તો પછી એમ કહી શકે ના, ટ્રાન્સફોર્મર થોડી શરદી ખાંસી થઈ છે. થોડુંક શરદી ખાંસી જેવું હોય તો થોડીક આપણે કેવી ધ્યાન રાખીએ એવું ધ્યાન રાખવું પડે. જો આ TDCG નું લેવલ લગભગ 3000 થઈ જાય તો થોડોક સિરિયસ મામલો છે. અને તમારે જેમ આપણે ઘરમાં કોઈ તાવ આવ્યો હોય તો કેવું એને આરામ આપીએ, એમ તમારે ટ્રાન્સફોર્મરનું થોડુંક ધ્યાન રાખવું પડે. એનો લોડ ઓછો કરીને જોવું પડે કે ભાઈ આ આટલું બધું ગેસ કેમ વધે છે. અને જો એ લેવલ તમારું 4200 ની ઉપર આવી જાય, 4200 ppm થઈ જાય તો તાત્કાલિક તમારે એને જેમ પેશન્ટને હોસ્પિટલમાં લઈ જઈને તાત્કાલિક તમારે ટ્રાન્સફોર્મરને બંધ કરી અને ચેક કરવું જોઈએ કે ભાઈ આમાં ખરેખર કંઈ ઇશ્યુ નથી, આટલો બધો ગેસ કેમ બની રહ્યું છે. તો એવું આપણને IEEE કીધું કે જો તમારે ગેસ માપ્યા કરવાનો અને ગેસમાં કંઈ ખરાબી આવે અને ગેસ ક્યાંથી માપવાનો, પહેલા ઓઇલ લેવાનું, ઓઇલને લેબોરેટરીમાં ચેક કરવાનું અને એમાં કેટલો ગેસ અંદર મિક્સ થઈ ગયો છે, કેટલો ડિઝોલ્વ થઈ ગયો છે, કેટલો ઓગળી ગયો છે. તો ઓગળેલા ગેસને માપવું એટલે કે ડિઝોલ્વ ગેસ એનાલિસિસ કરવું કહેવાય.
બરાબર. તો IEEE એવું કીધું કે આવું કરો તમે. હવે જે મેં તમને કીધું કે ભાઈ દરેક જેમ કે કોરોના માટે બહુ બધા લોકો વેક્સિન બનાવવા માટે દોડ્યા છે, તો ડિઝોલ્વ ગેસનું કરવા માટે પણ બહુ બધા સાયન્ટિસ્ટ, બહુ બધી કંપનીઓએ કામ કર્યું. તમારે બીજા નંબરનો સાયન્ટિસ્ટ હતો ડ્યુઅલ કે તમે IEEE કરો એ બધું ઠીક છે, પણ હું તમને એક નવી ટેકનિક આપું કે એમાં એને શું કીધું, એક ટ્રાયંગલ આપે અને ટ્રાયંગલમાં અલગ અલગ કલર આપી દીધા. એ શું કે તમારે શું કરવાનું, મિથેન, એસિટિલિન અને ઇથિલિન આ 3 ગેસને ચેક કરવાના અને એ 3 ગેસનું પ્રમાણ કેટલું વધે છે અને એ પ્રમાણે તમારે આ ટ્રાયંગલ ઉપર એક પોઈન્ટ લાવવાનું કે મિથેન કેટલો, ઇથિલિન કેટલું ને એસિટિલિન કેટલું, એ 3નું તમે કોમ્બિનેશન અહીંયા મૂકશો તો તમને ટ્રાયંગલમાં પોઈન્ટ મળશે. હવે એ પોઈન્ટ ધારો કે ગુલાબી કલરના એમાં આવે તો અહીંયા આપ્યું છે કે ગુલાબી કલર હોય એટલે લો એનર્જી આર્કિંગ થયું હોય. ધારો કે એ બ્લુ કલરમાં આવે એનો મતલબ કે 200 ડિગ્રી કરતા નાનો ઓછો એવો હોટસ્પોટ થયો છે. ધારો કે એ એવા કલરમાં આવે તો તેમાં 400 ડિગ્રી કરતા વધારે હોટસ્પોટ થયો છે એવું કહી શકાય. લાલ કલરમાં આવે તો હાઈ એનર્જી આર્કિંગ થયું એવું કહી શકાય. તો એણે હવે ટ્રાયંગલ આપ્યો અને એવા જ પછી ઘણા બધા ટ્રાયંગલ આપ્યા. તો પછી ડ્યુઅલ ટ્રાયંગલ, ડ્યુઅલ રિવાઇઝ ટ્રાયંગલ, એવા ઘણા બધા ટ્રાયંગલો માર્કેટમાં આવ્યા. પછી મોડિફાઈડ ડ્યુઅલ ટ્રાયંગલ આવ્યો. એને થોડું વધારે એનાલિસિસ કર્યું અને વધારે પ્રકારના કલર આપ્યા, વધારે પ્રકારની બાઉન્ડરી આપી અને એના પરથી આપણને ખબર પડે કે ટ્રાન્સફોર્મમાં આ પ્રકારની તકલીફ થઈ હશે. પછી નવો એક સાયન્ટિસ્ટ આવ્યો રોજર નામનો. રોજર કે ના એવું બધું ના કરો, તમે ટ્રાયંગલ ના જુઓ, તમે આવું કઈ ppm ના જુઓ, તમે એક કામ કરો, બધાના રેશિયો જુઓ કે એસિટિલિન થી ઇથિલિનનો કેટલો ટકા આવે છે, મિથેન થી હાઇડ્રોજન કેટલા ટકા આવે, ઇથિલિન થી ઇથેન કેટલા ટકા આવે અને એનું તમે કંઈક ચેક કરો તો એનાથી તમને ખબર પડશે કે શું ઇશ્યુ હશે. પછી બધા કંટાળી ગયા કે આ શું યાર, દર 2 વર્ષે કંઈક ને કંઈક નવું લાવે છે આ લોકો, કે ઘડીકમાં રેશિયો જુઓ અને ઘડીકમાં ટ્રાયંગલ જુઓ અને ઘડીકમાં પછી તમે ppm જુઓ. તો પછી બધા કે એવું કરી આપણે એક સોફ્ટવેર કાઢીએ અને એ સોફ્ટવેર શું કરે, બધા જ પ્રકારની ટેકનિક લઈ લે. સોફ્ટવેરમાં તમે શું કરી શકો કે બધાનું ઇનપુટ લઈ શકો. એટલે પછી કંપનીઓએ શું કર્યું કે સોફ્ટવેર કાઢવાના ચાલુ કર્યા કે જેમાં એ રોજર્સનો ટ્રાયંગલ પણ લઈ લે, ડ્યુઅલનો રોજરનો રેશિયો પણ લઈ લે, ડ્યુઅલનો ટ્રાયંગલ પણ લઈ લે, IEEE કન્ડિશન પણ લઈ લે અને બધી જ કન્ડિશન લઈને તમને એક ભેગો આન્સર આપે, રાઈટ. તો પછી હવે તો DGA ના સોફ્ટવેર આવી ગયા માર્કેટમાં. DGA ના આખા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આવે છે. એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં બધી ટેકનિક્સ પણ હોય, એમાં બધો ગેસ પણ નીકળી જાય અને સીધું તમને કમ્પ્યુટર પર રિઝલ્ટ આપે. જેમ કે તમે જાઓ છો તો તમે PUC કરવા જાઓ તો PUCમાં શું થાય છે, ખાલી પાઇપ તમારા એક્ઝોસ્ટમાં નાખીને સીધું કમ્પ્યુટરમાં દેખાઈએ કે આટલા ગેસ છે, સીધી પ્રિન્ટિંગ રહી જાય. તો DGAમાં પણ એવું થઈ ગયું છે. DGAમાં પણ ઓનલાઈન ઓફલાઈન બંને અવેલેબલ છે. તમારે ખાલી પાઇપ જોડી દેવાની, અંદરથી એનાલિસિસથી બહાર આવી જાય કે આવું અંદર છે. તો DGA ખૂબ જ ફેમસ, ખૂબ જ વધારે વપરાતી અને દરેક ટ્રાન્સફોર્મ પર કરવામાં આવતી પ્રક્રિયા છે અને એ વર્ષમાં 2 વાર 3 વાર જેવી કંપની, જેની શ્રદ્ધા, જેની પાસે પૈસા એ પ્રમાણે લોકો કરતા હોય છે. પણ DGA કરતી વખતે અમુક બાબતો ધ્યાન રાખવા જેવી છે. એક તો DGA છે ને એ તમારે ક્યારે નહીં કરવાનું. ટ્રાન્સફોર્મ નવું નપ્પોર હોય તેનું ઓઇલ ઠંડુ હોય ને ઠંડા ઓઇલમાં ગમે તે વસ્તુ હોઈ શકે, તે વખતે નહીં કરવાનું. ટ્રાન્સફોર્મ 2-3 મહિનાથી ઠંડુ પડ્યું હોય તો નહીં કરવાનું. પછી DGA ધારો કે તમારી પાસે 50 ટ્રાન્સફોર્મર અને 50 ટ્રાન્સફોર્મર તમે DGA લઈ આવો તો કયા ટ્રાન્સફોર્મરનું કયું સેમ્પલ છે એ યાદ ના રહ્યું, તમે લેબલિંગ બરાબર ના કર્યું હોય, તમે એને બરાબર હેન્ડલ ન કર્યું હોય, લેતી વખતે તમે એને હવામાં જવા દીધું હોય, કન્ટેમિનેશન થઈ ગયું હોય, પડે ખરાબ થઈ ગયું સેમ્પલ, તો એ બધું તમારે હોય તો પછી DGA તમારું ખોટું પડે. આપણે ઘણીવાર શું કરીએ છીએ કે આપણને ટેકનિકલ નોલેજ ન હોવાને કારણે જાણતા અજાણતા તમે એવી ભૂલો કરી નાખો કે જે ટ્રાન્સફોર્મરના તબિયતને ખરાબ કરી નાખે. જેમ કે તમને હવે ધારો કે 1 વર્ષની નોકરી લાગે અને તમને કીધું હોય કે આ ટ્રાન્સફોર્મરની ટેન્ક પડી છે અને આ ટેન્કમાં તમારે 6 ગેલન ઓઇલ નાખી દેવાનું જોઈએ. 6 તમારી પાસે પીપડા પડ્યા છે મોટા ટ્રાન્સફોર્મ ઓઇલના અને તમને કહે કે એમાં નાખી દો, તો આપણને તો ખબર ના હોય તો આપણે શું કરીએ કે એનું ઢાંકણું ખોલી નાખીએ અને ઢાંકણું ખોલી અંદર ચેક કરે કે ઓઇલ કેવું દેખાય છે. કેમ કે આપણને બહુ ખબર ના હોય કે ચોખ્ખું ઓઇલ કેવું લાગે, તો આપણને કુતૂહલવશ આપણે ટ્રાન્સફોર્મ ઢાંકણું ખોલી નાખીએ અને જોઈએ કે અરે વાહ, ઓઇલ તો બહુ સરસ છે, એકદમ ચોખ્ખું છે. પછી એવામાં આપણને કોઈ કે ચલો ચા પીવા જઈએ. હવે આપણે એઝ અ ગુજરાતી કોઈ દિવસ કોઈને ચા પીવા ના પાડી શકીએ.
એટલે આપણે ટ્રાન્સફરનું ઢાંકણું ખુલ્લું રાખીને અડધો કલાક ચાની કેટલી ચા પીવા જઈએ, અને આપણી રોજની આદત જ છે. આપણે કોલેજમાં બી શું કરીએ, દર 2 લેક્ચર એકવાર ચા પીવા જઈએ, તો જોબમાં બી આપણે એવું જ કરવાના છે. એટલે આપણે શું કરીએ કે ટ્રાન્સફરનું ઓઇલનું ઢાંકણું ખોલીને આપણે ચા પીવા ગયા, ચા પીને પાછા આવ્યા, અને પછી આપણે ઓઇલ નાખી દીધું ટ્રાન્સફરમાં. તો તમે આટલું કામ કરીને એમાં તમે ટ્રાન્સફરની 50% લાઈફ ઓછી કરી નાખી. બોલો, હવે તમને એમ થાય કે ચા પીવા જઈએ એમાં 50% લાઈફ ઓછી થઈ જાય, તો આપણે કેટલાય ટ્રાન્સફરનું ખૂન કરી નાખીએ. હવે આમાં થાય શું કે તમે જેવું ટ્રાન્સફરનું ઓઇલનું ઢાંકણું ખોલો એટલે ઓઇલ છે ને હાઇગ્રોસ્કોપિક ઇન નેચર હોય. એટલે હાઇગ્રોસ્કોપિક નેચર હોય એનો મતલબ શું કે એ વાતાવરણમાંથી મોઇશ્ચર શોષી લે, બરાબર. એટલે તમે જેવું ટ્રાન્સફરનું ઢાંકણું ખોલો, તમે જેવું ટ્રાન્સફરનું ઓઇલનું ઢાંકણું ખોલો એટલે તરત વાતાવરણમાંથી પાણી પીવાનું ચાલુ કરી દેશે, અને એટલું બધું પાણી પી જાય કે જેની કોઈ હદ નથી. અને તમને એવું ખબર ના પડે, કારણ કે આપણને તો એવું બધું નોલેજ ના હોય ને, આપણે તો શું ચા પીવામાં વ્યસ્ત હોઈએ. એ પાછા એ નાખી દે, આપણને એમ કે આપણે તો નવું નકોર ઓઇલ નાખ્યું, તો આવું કેવું બોગસ ઓઇલ નીકળ્યું. પણ આપણે એ ટેકનિકલ એરર કરી છે કે આપણે એને ઢાંકણું ખોલીને પાણી પીવા મજબૂર કર્યું, રાઈટ. એટલે ટ્રાન્સફર ઓઇલને કદી ખુલ્લું ના મુકાય, અને વારે ઘડી એને ચેક નહીં કરવાનું ઢાંકણું ખોલીને કે ભાઈ આ બરાબર છે કે નહીં. ઇવન તમે ટ્રાન્સફર ઓઇલ નાખ્યા પછી બી જેનું તમે ઢાંકણું ખુલ્લું રાખો તો પતી ગયું, એનું ઓઇલ ગયું, ખલાસ થઈ જાય ઓઇલ, એ પાણી પી લે આખું. હવે નેક્સ્ટ પાણીની વાત આવે છે કે મોઇશ્ચર. ટ્રાન્સફરમાં મોઇશ્ચર ક્યાંથી આવી જાય? તો ટ્રાન્સફરમાં મોઇશ્ચર ક્યારે આવે કે જ્યારે આપણે એવા એન્જિનિયર્સ કે જે લોકો ડિગ્રીઓ લઈ આવ્યા છે, જેને માર્ક મળી ગયા છે, તો જેમની પાસે પ્રેક્ટિકલ નોલેજ નથી, અને એ લોકો જ્યારે ટ્રાન્સફરને હેન્ડલ કરે ત્યારે એ લોકો પોતાની અજ્ઞાનતાવશ ઘણી બધું અંદર પાણી નાખી દે છે, અને એને કારણે ટ્રાન્સફરમાં મોઇશ્ચર આવી જાય છે. તો મોઇશ્ચર ક્યાંથી આવે ટ્રાન્સફરમાં? તો સૌથી પહેલા તો લિટલ મોઇશ્ચર ડિક્રીઝિસ ધ ડાયલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ ટુ ગ્રેટ એક્સટેન્ટ. ઇવન નાનામાં નાનું મોઇશ્ચર આવી જાય તો બી એની ડાયલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ વધારે ઘટી જાય છે. એટલે હંમેશા શું કરે, જે આપણા પ્રેક્ટિકલ એન્જિનિયરો હોય ને, એ મોઇશ્ચર ટુ ડ્રાય વેટ રેશિયો ચેક કરે કે મોઇશ્ચરની સાથે જો ટ્રાન્સફરનું ડ્રાય વેટ હોત, એટલે કે સૂકું વજન, એ વજનનો રેશિયો કેટલો છે, અને એ રેશિયો જેમ જેમ વધે એમ તમારું ટ્રાન્સફર ખરાબ થવાનું ચાલુ થાય. હવે પાણી પણ શું કરે છે, પાણી જેને હંમેશા ટ્રાન્સફરના ગરમ ભાગમાંથી ઠંડા ભાગમાં, ગરમ ભાગમાંથી ઠંડા ભાગમાં ગતિ કરવાનો પ્રયત્ન કરે. હવે તમે વિચારો કે તમે એક 10 બાય 10 ના રૂમમાં બેઠા હો, તો ટ્રાન્સફોર્મર બી છે, ધારો કે એક 10 બાય 10 ના રૂમ જેટલું મોટું એક ડિવાઇસ છે. હવે આખું પાણી ઓઇલથી ભરેલું છે. હવે એ આખા રૂમમાં દરેક જગ્યાએ તાપમાન સરખું ના હોય, એ જ રીતે ટ્રાન્સફોર્મરમાં દરેક જગ્યાએ તાપમાન સરખું નથી હોતું. ટ્રાન્સફોર્મર સૌથી વધારે તાપમાન ક્યાં હોય કે જેનો હાઈ વોલ્ટેજનો લીડ બુશિંગ સાથે ટચ થતો હોય ને, એટલે કે સૌથી ઉપરની વાઇન્ડિંગની ટેપ હોય ત્યાંથી તો બુશિંગ સુધીનો ભાગ બહુ ગરમ હોય, કારણ કે ત્યાં મેક્સિમમ વોલ્ટેજ છે. અને ટ્રાન્સફોર્મરની નીચે તળિયાનો ભાગ એ થોડોક ઠંડો હોય. ટ્રાન્સફોર્મરની ટેન્કમાં બહારની તરફનું ઓઇલ થોડું ઠંડુ હોય, ને એકદમ વાઇન્ડિંગની બાજુનું ઓઇલ એકદમ નજીકવાળું બહુ જ ગરમ હોય. એટલે ટ્રાન્સફોર્મરની અંદર જ બહુ બધા તાપમાન હોય. ટ્રાન્સફોર્મરની અંદર 140 થી માંડીને આપણને 30 સુધી એવા બહુ બધા અલગ અલગ તાપમાનના પ્રોફાઇલ મળી શકે છે. તો અંદરનું મોઇશ્ચર શું કરે, હંમેશા એ ગરમ ભાગમાંથી ઠંડા ભાગમાં સંતાઈ જાય, અને સંતાઈ જાય એટલે તમે જ્યારે ટ્રાન્સફોર્મરમાંથી મોઇશ્ચર ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરો એ ના આવે, એ કે હું સંતાઈ જઈશ પણ બહાર નહીં આવું. પાછું કેતન સર સર તમારી સ્લાઇડ છે ને એ વિઝિબલ નહીં થતી. હા ફરી શેર કરું. પ્રિયમ કાચેલા પ્રેઝન્ટિંગ તરીકે ના રહી બેટા. સરની સ્લાઇડ્સ ના દેખે બધાને. થઈ ગઈ સર વિઝિબલ. તો આપણે વાત કરીએ છીએ ને મોઇશ્ચરની, અને મોઇશ્ચર જે છે એ પાછું મોઇશ્ચરને સંતાવવા માટે બે જગ્યા છે. જેમ કે આપણે થપ્પો રમીએ તો આપણે પિલરની પાછળ સંતાઈ શકીએ અને કારની પાછળ સંતાઈ શકીએ. એવી રીતે મોઇશ્ચર જે છે ને એ આપણી સાથે થપ્પો રમતું હોય, અને આપણે મોઇશ્ચરને ગમે એટલું બહાર કાઢવા માંગીએ ને, એની અંદર એવું સંતાઈ જાય કે આપણે એને બહાર જ ન કાઢી શકીએ.
મોઇશ્ચરને સંતાવવા માટે બે જગ્યા, એક તો પેપર, કારણ કે વાઇન્ડિંગની આજુબાજુ પેપર છે તો પેપરમાં બી સંતાઈ જાય, અને ઓઇલ પોતે ઓઇલમાં બી સંતાઈ જાય. હવે જે સંતાવવાની જગ્યા છે, મોઇશ્ચરને સંતાવવાની જગ્યા, એ ધારો કે 60 ડિગ્રી તાપમાન હોય ટ્રાન્સફોર્મર ઓઇલનું, તો 300 ગણું વધારે ઓઇલ પેપરમાં હોય કમ્પેર ટુ ઓઇલ. એનો મતલબ કે જો ઓઇલમાં 1 લીટર પાણી હોય તો 300 લીટર પાણી પેપરમાં હોય. એનો મતલબ કે પેપરને પાણી હાચવવાનું બહુ જ ગમે અને પેપરમાં બહુ જ પાણી હોય. કારણ કે તમે વિચાર તો કરો, જો 1 લીટર પાણી ઓઇલમાં હોય તો 300 લીટર પાણી પેપરમાં જતું રહે. એટલે પાણીને પેપરમાં સંતાવવું બહુ જ ગમે. એટલું બધું પાણી હોય કે આપણા જે ભીના કપડાં હોય ને એટલું બધું પાણી હોય. આપણે ભીના કપડાને શું કરીએ, સુકાવવું હોય તો ભીના કપડાને આપણે બહાર અગાસીએ સુકાવવા પડે. એવી જ રીતે ટ્રાન્સફોર્મર બનાવીએ ને પછી એમાં એટલું બધું પાણી ઘૂસી ગયું હોય કે આપણે ટ્રાન્સફોર્મરને સુકાવવા મૂકવું પડે. ટ્રાન્સફોર્મર એટલું બધું શું કહેવાય ઢીંટ છે, અથવા તો એની અંદર રહેલું મોઇશ્ચર એટલું બધું ઢીંટ છે કે બહાર આવવાની નામ જ ના લે. એટલે આપણે ટ્રાન્સફોર્મરને બહાર તડકે સુકાઈએ તો ના ચાલે, એને આખી ભઠ્ઠીમાં નાખવું પડે અને ભઠ્ઠીમાં એને સુકાવવું પડે. ત્યારે અને એ બી 1 દિવસ નહીં, 2 દિવસ, 5 દિવસ, 10 દિવસ, 20 દિવસ તમે ભઠ્ઠીમાં રાખો ને ત્યારે ટ્રાન્સફોર્મરમાંથી મોઇશ્ચર થોડું ઘણું બહાર આવે. વિદ્યાર્થીઓ વિચારતા હશે કે ભઠ્ઠીમાં મૂકવાનું છે તો ભઠ્ઠીમાં 5-5 દિવસ મૂકે તો ઓઇલ બહાર મોઇશ્ચર બહાર ના આવે એવું કઈ રીતે બને? મારા જો એન્જિનિયર બેઠો હોય તો ટ્રાન્સફોર્મર મૂકીને 1000 ડિગ્રી તાપમાન કરી નાખે, ધડાધડ પાણી ઉડી જાય. એવું ના કરાય, કારણ કે આપણે પાણીને બહાર કાઢવાનું છે, ટ્રાન્સફોર્મરને બાળી નથી મૂકવાનું. એટલે ડ્રાઇંગ આઉટ છે ને થોડું મગજ વાપરીને કરવું પડે. કે ડ્રાઇંગ આઉટ કરતી વખતે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે ઓઇલનું બળવાનું તાપમાન 140 છે, એટલે આપણે 140 થી ઉપર તો જઈ નહીં શકીએ, બરાબર? એટલે ડ્રાઇંગ આઉટમાં બી તાપમાન છે ને મેન્ટેન કરવું પડે કે આપણે 100-125 રાખી શકીએ. પછી તમે 150 કે 200 કરી દો ને તો ઓઇલ એમને બળી જશે, એટલે ટ્રાન્સફર સુકાન બધે બળી જશે. એટલે ડ્રાઇંગ આઉટ આપણે બહુ સાચવીને કરવું પડે. ટ્રાન્સફર બાળવાનું નથી, ઓઇલ બાળવાનું નથી, ખાલી ઓઇલમાંથી મોઇશ્ચર બહાર કાઢવાનું છે. અને આટલું બધું કરો ને તો કે મોઇશ્ચર નીકળે તો નહીં પાછું, બરાબર? એટલે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને ખબર નથી હોતી કે ટ્રાન્સફોર્મર જે છે ને એ મોઇશ્ચર માટેનો એક સ્વર્ગ છે, સ્વર્ગ. મોઇશ્ચરને એટલું ગમે ટ્રાન્સફોર્મર જવાનું કે તમે ગમે તે ટ્રાય કરો ને અંદર મોઇશ્ચર ઘૂસી જાય. આઈડિયલી તો એવું હોવું જોઈએ કે ટ્રાન્સફોર્મર બનાવવાની કંપની છે ને એ આખી એસી વાળી હોવી જોઈએ. આખી કંપનીમાં પરફેક્ટ સેન્ટ્રલ એસી હોવું જોઈએ કે જેને કારણે મોઇશ્ચર જાય જ નહીં. તો તમે જાણો છો કે ભારતમાં તો કંપનીને સેન્ટ્રલ એસી બનાવી એટલે કેટલું અઘરું છે. એટલા માટે ભારતીય ટ્રાન્સફોર્મરો, ભારતમાં બનેલા ટ્રાન્સફોર્મરો છે ને એમાં બહુ મોઇશ્ચર ઘૂસી જાય છે. તો ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં તમે જાઓ અથવા તમે ઇવન ભારતમાં બી બહુ સારી કંપનીઓ છે, એબીબી છે, બરોડામાં એબીબી છે, પછી અમદાવાદમાં ટ્રાન્સફોર્મર રેક્ટિફાયર જે કે ક્રોમ્પટન જ્યુસ છે બોમ્બેમાં, એ સારી કંપનીઓ છે. તો એ લોકો આખા એસી પ્લાન્ટ બનાવી નાખ્યા છે. પહેલા હતા પણ છેલ્લા 20 વર્ષમાં બનાવી નાખ્યા કે એમને સમજણ પડી કે આવું મોઇશ્ચર બહુ દાવ કરે છે, એના કરતાં આપણે આવું બનાવી નાખીએ. તો હવે થોડા સારા બનાવ્યા છે મોટી કંપનીમાં. તો તમે સાદી કંપનીમાં જાઓ ને તો તમને એવું કંઈ મળે જ નહીં. એ લોકો કે એસીનો ખર્ચો કરો એના કરતાં ડ્રાઇંગ ઓવનમાં થોડું 2 દિવસ વધારે મૂકી દઈશું. પણ આઈડિયલી ટ્રાન્સફોર્મર મેન્યુફેક્ચરિંગ ગાઈડલાઈન એવું કહે છે કે તમારે સારી ક્વોલિટી ટ્રાન્સફોર્મર બનાવવું તો એસી કંપની બનાવવું કે જેને કારણે મોઇશ્ચર ઘૂસે નહીં અંદર. તો મોઇશ્ચર છે ને એ ટ્રાન્સફોર્મરનો બહુ મોટો દુશ્મન છે. અને એ ટ્રાન્સફોર્મરમાં 1 લીટર 2 લીટર નહીં, 1-2 ડોલ નહીં, પણ ગેલેન્સ એન્ડ ગેલેન્સ ઓફ વોટર ભરાઈ ગયું હોય છે. બહુ જ પાણી ભરાઈ ગયું હોય છે અંદર. અને એ પાણી જે છે ને અલ્ટિમેટલી પછી નુકસાન કરે. તો મોઇશ્ચર ટુ ડ્રાય વેટ રેશિયો જે છે એ તમારો જો 2.5% હોય, 2.5% જેવું મોઇશ્ચર ઘૂસી ગયું હોય તો તમારે તાત્કાલિક ડ્રાઇંગ આઉટ કરવું જોઈએ. અને 4% જેવું જો મોઇશ્ચર ટુ ડ્રાય વેટ રેશિયો થયો હોય તો 90 ડિગ્રી પણ ફ્લેશ ઓવર થઈ શકે એમ છે. એટલે 4 ડિગ્રી વધારો કરવાનો 4% કરતાં, અને 2.5% થઈ ગયું હોય તો તમારે તાત્કાલિક ડ્રાઇંગ આઉટ કરાવવું જોઈએ. તો મોઇશ્ચર ઘૂસે ક્યાંથી? એક તો તમે જ્યારે ટ્રાન્સફોર્મર ડિલિવરી લો ને ત્યારે જો ખાલી ટ્રાન્સફોર્મર આવ્યું હોય, મેં તમને કીધું કે આપણા કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ કોલેજના પોલિટેકનિકના એન્જિનિયર હશે એ હંમેશા
ટ્રાન્સફરનું ઢાંકણું ખોલીને ચા પીએ જતા રહેશે એટલે ડિલિવરી વખતે જ આપણે ઇન્સ્યુલેશનમાં ઘૂસી જાય. રાઈટ? આ મજાક કરું છું પણ તમે લોકો આને સેન્સિબલી લેજો કે આપણે આવું કરવાનું નથી ભવિષ્યમાં, બરાબર? એટલા માટે હું તમને બધાને એક સરકાસ્ટિક વેમાં કહી રહ્યો છું કે આપણે આવું કરવાનું નથી. ત્યારબાદ ઇન્સ્પેક્શન કરવા જાઓ તમે, જેમ કે ઓઇલ કેવું દેખાય, ચોખ્ખું દેખાય છે, કેવા કલરનું છે, બ્લુ કલર છે કે પીળો કલર છે કે લાલ કલર છે, એટલે ખાલી જોવા જાઓ ને એમાં બી તમે એનું મોઇસ્ચર નાખી દો. પછી આપણી જે ફેબ્રિકેશન ટેકનોલોજી જે છે, એટલે ટ્રાન્સફોર્મર બનાવતી વખતે જો નાનકડી લીક રહી ગઈ હોય, કારણ કે તમે 4 પાટીએ જોશો આજુબાજુ 4 પતરા, તે 4 પતરામાં જોડતી વખતે જો તમારું બરાબર સોલ્ડરિંગ ના થયું એમાં લીક થાય, તમે બરાબર એનું જે સ્ક્રૂ બોલ્ટ ફિટ કરવાના છે બુશિંગ એ નથી કર્યા અને વરસાદનું પાણી અંદર ઘૂસી જાય છે. તમે એક બ્રીધર નામની વસ્તુ મૂકેલી છે, તેમાં સિલિકા જેલ મૂકેલી હોય અને એ સિલિકા જેલનું કામ શું હોય છે કે અંદર જતી હવા જે હોય એને મોઇસ્ચર કાઢી આપે. પણ જો એ સિલિકા જેલ આખી સેચ્યુરેટ થઈ ગઈ હોય તો પછી અંદર મોઇસ્ચર જવાનું છે. તમારો પ્રેશરનો વાલ્વ જે છે એના ગાસ્કેટ ફાટી ગયા હોય અથવા તમારું બુશિંગના બોટમમાં કાણું પડી ગયું હોય તો આ બધી જગ્યાએથી મોઇસ્ચર અંદર જતું હોય છે. તો એનું તમારે ધ્યાન રાખવાનું ને વારે તમારે એનું ડ્રાઇંગ આઉટ પ્રોસેસ કરવાની જો તમને મોઇસ્ચર વધારે લાગે તો. નવી ટેકનિકની વાત કરીએ તો એ છે ફ્યુરાન એનાલિસિસ. ફ્યુરાન શું છે? તો હવે અત્યાર સુધી આપણે જે વાત કરી બધી ઓઇલની વાત કરી કે ઓઇલમાં આમ થાય, ઓઇલમાં તેમ થાય. તો પેપરનું શું? પેપર પછી કમ્પ્લેન નહીં કરે કે તમે તો બધું ઓઇલનું ધ્યાન રાખો છો, મારું તો કંઈ ધ્યાન જ નહીં રાખતા. તો પછી પેપરની વાત કરીએ તો પેપરમાં કંઈ થયું હોય તો આપણે એના માટે ફ્યુરાન એનાલિસિસ કરવું પડે. તો ટ્રાન્સફોર્મરમાં જે પેપર વપરાય એ મુખ્યત્વે સેલ્યુલોઝનું બનેલું હોય અને સેલ્યુલોઝ જે હોય તો એ સેલ્યુલોઝનું આપણે કેમિકલ એનાલિસિસ કરીએ તો એમાં પોલિમરાઇઝેશન હોય અને એ પોલિમરાઇઝેશન જે હોય એને આપણે ડિગ્રી ઓફ પોલિમરાઇઝેશન કહીએ. પોલિમરાઇઝેશન અંદર ચેન હોય આખી અલગ અલગ CH કાર્બન અને હાઇડ્રોજન, કાર્બન હાઇડ્રોજન એની આખી એક સાંકળ હોય અને એ સાંકળને પોલિમરાઇઝેશનની ચેન કહેવાય, ડિગ્રી કહેવાય. તો જો એ સાંકળ 1200 થી 1400 નો આન્સર આપે, 1200-1400 મોલિક્યુલ જોડેલા હોય એક સાંકળમાં, તો એ બહુ સારું સેલ્યુલોઝ કહેવાય. તો ટ્રાન્સફરનું નવું ઇન્સ્યુલેશન હોય ત્યારે એમાં ડીપી વેલ્યુ, ડિગ્રી ઓફ પોલિમરાઇઝેશનની વેલ્યુ 1200 થી 1400 ની વચ્ચે હોય. જેમ જેમ ટ્રાન્સફરની ઉંમર થતી જાય એમ એની આ સાંકળો તૂટતી જાય, એનું સેલ્યુલોઝ થોડું ફાટતું જાય અને એ વેલ્યુ 1000 થાય, પછી 800 થાય, 400 થાય અને છેલ્લે જ્યારે ટ્રાન્સફરનું મૃત્યુ થવાનું હોય ત્યારે એની 150 થી 200 ની વચ્ચે એની વેલ્યુ રહે. તો બહુ જૂના જમાનામાં આ ટેકનિક વપરાતી હતી, ડિગ્રી ઓફ પોલિમરાઇઝેશન. એમાં લોકો શું કરતા હતા કે ઇન્સ્યુલેશનનો એક ટુકડો અંદરથી કાઢે અને એનું ચેકિંગ કરે કે આમાં ડીપી વેલ્યુ કેટલી વધી છે અને જેમ જેમ ટ્રાન્સફરની ઉંમર થતી જાય એમ એની વેલ્યુ ઘટતી જાય. બરાબર? 150 થી 200 આવે એટલે કે એનું ઓલમોસ્ટ મૃત્યુ નક્કી જ છે, હવે ગમે ત્યારે ફ્લેશ ઓવર થશે એમ કહી શકાય. પછી રિસેન્ટલી એ લોકોએ નવા ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ શોધ્યા કે એ કમ્પાઉન્ડ તમને ઓઇલની અંદર મળે, કારણ કે અલ્ટિમેટલી જો પેપરમાંથી કંઈ પણ છૂટું પડે તે ઓઇલમાં જવાનું છે. પેપરમાંથી નાના ટુકડા, નાના એકદમ ઝીણા મોલિક્યુલ્સ છૂટવાના જ છે, કારણ કે તમે પેપરને ઓઇલમાં નાખી દો તો પેપર શું થાય? પીગળી જાય. અને કોઈ પણ વસ્તુ પીગળે, આપણો કાગળ પીગળે તો પીગળે તેમાંથી શું થાય? નાનું વસ્તુ છૂટું પડે ને, એ રીતે તમારા પેપરમાંથી બી થોડું છૂટું પડતું જાય અને એ જે છૂટું પડે એ બહુ જ ઝીણું, પાર્ટ્સ પર મિલિયન પાર્ટ જેવું હોય, 10⁻², -3 જેટલા નાના કણો છૂટા પડે અને છૂટા પડીને ઓઇલમાં બહાર આવે. ઓઇલમાં બહાર આવે એટલે આપણે તો ઓઇલનું સેમ્પલિંગ કરવાના જ છે. ઓઇલનું સેમ્પલ કરતા હોય ત્યારે તમે ગેસની સાથે અંદર એ બી જોઈ લો કે અંદર આ સોલિડ ટુકડા જે આવે છે કોના છે. સોલિડ ટુકડા જનરલી પેપરના જ આયા હોય, પછી એનું તમારે એનાલિસિસ કરવાનું અને એનાલિસિસમાં તમે જુઓ તો અલગ પ્રકારના ગ્લુકોઝના ટુકડા મળે. એ ગ્લુકોઝના જે ટુકડા છે ડિગ્રેડ થયેલા એને તમે ફ્યુરિક એસિડ, ફુરફુરોલ આલ્કોહોલ, હાઇડ્રોક્સી મિથાઇલ, પ્યુરાઇલ ડાયહાઇડ એવા અલગ એના કમ્પાઉન્ડ મળી શકે. અને આ કમ્પાઉન્ડની જેટલી તીવ્રતા મળે એના પછી તમને ખબર પડે કે આપણું પેપર જે છે
એ કેટલું ખરાબ થયું છે. એટલે આપણી પાસે એવા સ્ટડીઝ છે જ કે ભાઈ ફ્યુરોક એસિડ મળે તો આટલું તાપમાન થયું હશે અંદર, અને એસિટિલિન ફ્યુરાન મળે તો આટલું વધારે તાપમાન થયું હશે. તેના પરથી તમને ખબર પડે કે અંદરનું પેપર જે છે એની તાકાત, એની સ્ટ્રેન્થ કેટલી વધી છે, રાઈટ? તો પેપરના એનાલિસિસને આપણે કહી શકીએ ફ્યુરાન એનાલિસિસ. હવે આપણે નવી ટેકનિક સમજીએ, એ છે ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ એનાલિસિસ. આ એ ટેકનિક છે કે જેના ઉપર મેં મારું પીએચડી કર્યું આઈઆઈટી બોમ્બેમાં. તો આ એવી ટેકનિક છે કે આપણે જેવું એક્સરે કાઢીએ તો આપણને આપણા હાડકા જે છે ભાંગી ગયા છે કે ક્રેક થયા જેવું ખબર પડે, એવી જ રીતે ટ્રાન્સફોર્મરમાં એના હાડકા એટલે શું? તો ટ્રાન્સફોર્મરના હાડકા એટલે એની વાઇન્ડિંગ અને એનું કોપર, એનું કોર અને વાઇન્ડિંગ એને હાડકા કહી શકાય, હાડકાની સ્નાયુઓ કહી શકાય. હવે એ હાડકા સ્નાયુઓમાં કોઈ દબાણ આવ્યું છે કે શું, એ વળી ગયા છે કે શું, તૂટી ગયા છે કે શું, એ પ્રકારનું આપણે જોવું હોય કે એની ટ્રાન્સફર આપણે દર વખત ખોલીને તો ના જોઈ શકીએ. આપણે કેવું બહારથી એક્સરે કરીએ રીતે અહીંયા પણ બહારથી આપણે એવું કંઈક કરીએ કે જેને કારણે ટ્રાન્સફરના હાડકા અને સ્નાયુઓના સ્નાયુ બરાબર શેપમાં છે કે નહીં એ જાણવાની પદ્ધતિ છે, એ ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ એનાલિસિસ કહી શકાય. હવે ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ એનાલિસિસનું લોજિક શું છે? તો ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ એનાલિસિસનું લોજિક એ છે કે એ છે ને કમ્પેર કરે છે. કમ્પેર શું કરે છે? તો સિગ્નેચર કમ્પેર કરે છે. તો એનું હું તમને ફરી ઉદાહરણ આપું કે ધારો કે તમે એક બેંકમાં ખાતું ખોલાવો, અને બેંકમાં ખાતું ખોલાવો તો શું કરો કે તમે તમારો ફોટો અને તમારી સિગ્નેચર અને તમારી થંબ ઇમ્પ્રેશન આપો. પછી જ્યારે તમે પૈસા ઉપાડવા જાઓ તો ફરી તમારું બધું ના જોઈએ, શું કે તમે સાઇન કરો, અને તમારી સાઇન તમે જ્યારે ખાતું ખોલાવતી વખતે સાઇન કરી હોય એની સાથે મેચ થાય તો તમને પૈસા મૂકવા કે લેવાની પરમિશન મળે, રાઈટ? એવી જ રીતે એટલે બેંક શું કરે છે કે તમારા સિગ્નેચરને કમ્પેર કરીને જુએ છે કે તમે એ જ માણસ છે કે નહીં. એવી જ રીતે આપણે ટ્રાન્સફરમાં શું કરીએ છીએ કે ટ્રાન્સફર બનાવીએ ત્યારે એને કહે ભાઈ તું તારી એક સિગ્નેચર કરી દે. એટલે આપણે એક ટ્રાન્સફરની એક સિગ્નેચર લઈ લઈએ અને પછી દર વર્ષે આપણે ટ્રાન્સફર પાસેથી ફરી સિગ્નેચર લઈએ. એટલે એ સિગ્નેચર એક વર્ષ પછીની ને પહેલાની જો મેચ થતી હોય તો ઓકે, ટ્રાન્સફર બધું બરાબર છે. તો જો સિગ્નેચરમાં તફાવત આવે એનો મતલબ કે ના ટ્રાન્સફર કંઈક ઓછો પડ્યો છે કે આ સાઇન બદલાઈ ગઈ. તો સવાલ એ આવે કે આપણે ટ્રાન્સફરની સિગ્નેચર કઈ રીતે લેવાની? તો ટ્રાન્સફરની સિગ્નેચર લેવામાં શું કરવાનું કે આપણે એને એક છે ને વોલ્ટેજ આપવાનો, નાનકડી સિગ્નલ આપવાની, અને એ સિગ્નલ આપણે એને 20 હર્ટ્ઝથી માંડીને 2 મેગાહર્ટ્ઝ સુધીની સિગ્નલ આપવાની, અને એ સિગ્નલ માટે ટ્રાન્સફરનો જે રિસ્પોન્સ આવે એ જોવાનો, રાઈટ? આપણે શું કરવાનું, એક સિગ્નલ આપીને એનો રિસ્પોન્સ જોવાનો, અને રિસ્પોન્સનું આપણે ટ્રાન્સફર ફંક્શન બનાવી દેવાનું, એટલે આપણને એની સિગ્નેચર મળે. તો આ રીતે એક આપણે શું કરવાનું, ટ્રાન્સફરને સપ્લાય આપવાનો, અને સપ્લાય આપીને એનું રિસ્પોન્સ લેવાનો, અને રિસ્પોન્સ લઈને આપણે એની વેવફોર્મ જોવાનું. તો આ એક ટ્રાન્સફરની સિગ્નેચર બતાવી મેં તમને. ટ્રાન્સફરની મોટાભાગની સિગ્નેચર આવી દેખાય, બરાબર? તો આ એક આપણે 20 હર્ટ્ઝથી માંડીને 2 મેગાહર્ટ્ઝની વચ્ચે એક ટ્રાન્સફરનો રિસ્પોન્સ લીધો છે. ડિપ્લોમામાં કદાચ જો કંટ્રોલ સિસ્ટમ ભણવામાં આવતું હોય તો કંટ્રોલ સિસ્ટમમાં બોડે પ્લોટ ભણવામાં આવે છે. તો આ એક પ્રકારનો બોડે પ્લોટ છે. સ્નેહલ સર, ત્યાં ડિપ્લોમામાં કંટ્રોલ ભણાવીએ છીએ આપણે? ના સર. કોઈ વિદ્યાર્થી કહી શકે તમને કંટ્રોલ સિસ્ટમ નામનો વિષય આપણે નથી આવતું ડિપ્લોમા, કંટ્રોલ સિસ્ટમ નથી આવતું. ઓકે, તો એનીવે તમે લોકો જ્યારે ડિગ્રી કરશો ત્યારે આ કંટ્રોલ સિસ્ટમ ભણવામાં આવશે. તો કંટ્રોલ સિસ્ટમ આપણે અથવા તો સાદામાં સાદું શું કરીએ છીએ કે જે મીટર હોય એ મીટર એને એક સપ્લાય આપે, એક સિગ્નલ આપે, અને એ સિગ્નલ જે છે એ સિગ્નલનું આપણે અહીંયા ડ્રો કરીએ, અને એ સિગ્નલનો જવાબ આવે એ ડ્રો કરીએ. એ સિગ્નલ આપણે ટ્રાન્સફરનો સિગ્નેચર કહેવાય. પછી જ્યારે આપણને એવું લાગે કે ટ્રાન્સફરને ફ્રેક્ચર થયું છે, કે ટ્રાન્સફરનું કંઈ તૂટી ફૂટી ગયું છે, કે વાઇન્ડિંગ વળી ગઈ હશે એવું લાગે, તો ડાઉટ જાય આપણને, આપણે ફરી એનો સિગ્નલ લઈ લેવાનો, અને પહેલી સિગ્નલ ને પાછળની સિગ્નલ જો મેચ થાય તો એમાં બધું બરાબર છે, અને મેચ ન થાય તેનો મતલબ કે અંદર કંઈક ઇશ્યુઝ છે, રાઈટ? તો આ બહુ જ સિમ્પલ પણ બહુ જ ઇફેક્ટિવ ટેકનિક છે કે એમાં આપણે શું કરીએ છીએ કે ટ્રાન્સફોર્મરના મિકેનિકલ ઇન્ટિગ્રિટી એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મરની મિકેનિકલ વસ્તુઓ, કોર અને વાઇન્ડિંગ એ બરાબર છે કે નહીં એ આપણે જાણવું હોય તો આપણે આ ટેકનિક વાપરવાની. કોઈને એવો સવાલ થાય કે વાઇન્ડિંગ અંદર વળી ગયો હોય તો શું ફરક પડે છે?
વાઇન્ડિંગ તો વાઇન્ડિંગ છે, વળી જાય તો વળી જાય, કરંટ તો આપવાની જ છે. પણ ના, એવું નથી. પહેલા મેં કહ્યું છે કે વાઇન્ડિંગ અને કોર છે ને બંને ભેગા થઈ અને એક સર્કિટ બનાવે. અને આપણી બધી સર્કિટો કેવી હોય? રેઝિસ્ટન્સ, ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટર વાળી હોય. હવે સવાલ એ થાય કે ભાઈ ટ્રાન્સફોર્મરની વાઇન્ડિંગ વળી જાય અથવા ટ્રાન્સફોર્મરનો કોર થોડો બેન્ડ મારી જાય તો આ વાઇન્ડિંગના સિગ્નેચરમાં કઈ રીતે ફરક પડી જાય? તો જો આ જે સિગ્નેચર છે ને, એ સિગ્નેચર કંઈ આમ અચાનક આકાશમાંથી પ્રગટ નહીં થતી. આ સિગ્નેચર છે ને એ ટ્રાન્સફોર્મરના રેઝિસ્ટન્સ, ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટર પર આધાર રાખે. ટ્રાન્સફોર્મર ખરેખર કોપરનું બન્યું છે અને એમાં વાઇન્ડિંગ હોય એટલે ઇન્ડક્ટન્સ આવે, ઇન્સ્યુલેશન એટલે કેપેસિટન્સ આવે અને કોપરને કારણે રેઝિસ્ટન્સ પણ આવે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુના જો રેઝિસ્ટન્સ, ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટરમાં ફરક પડે તો એનો રિસ્પોન્સ બદલાઈ જાય અને રિસ્પોન્સ બદલાય એટલે આપણે સિગ્નેચર બદલાય. એટલે બેઝિક લોજિક એવું છે કે તમારા ડાયમેન્શન જે આર, એલ અને સી જે છે એ તમારા ડાયમેન્શન પર આધાર રાખે. ડાયમેન્શન અને મટીરિયલ ઉપર જો એ ત્રણ મૂળભૂત પેરામીટર બદલાય તો તમારી રિસ્પોન્સ બદલાય અને રિસ્પોન્સ બદલે એટલે આપણને ખબર પડી જાય. તો આ પર્ટિક્યુલર ફિલોસોફી પર SFRA કામ કરે છે અને છેલ્લા લગભગ 40 વર્ષથી આપણી બધી જ કંપનીઓ બધા જ મોટા મોટા ટ્રાન્સફોર્મરનું SFRA કરી અને એના પર ધ્યાન રાખતી હોય છે કે ભાઈ આની બધી વસ્તુઓ અંદર બરાબર છે કે નહીં. ત્યારબાદ એક ટેકનિક જે મેં IIT બોમ્બેમાં શોધી હતી એ એવી ટેકનિક હતી કે આપણે FRAમાં જે વસ્તુ નથી થઈ શકતી એ ફક્ત કેપેસિટન્સથી કઈ રીતે થઈ શકે. તો એક ટેકનિકનું અમે નામ આપ્યું હતું ડિફોર્મેશન કોએફિશિયન્ટ ટેકનિક. તો એ ટેકનિકમાં અમે શું કરતા હતા કે ટ્રાન્સફોર્મરની વાઇન્ડિંગના આગળના છેડેથી ને પાછળના છેડેથી એનું કેપેસિટન્સ લેતા હતા. એટલે 1 સાઈડથી 2 સાઈડથી અને 1 વચ્ચે અને આ બધા કેપેસિટન્સ લઈ અને પછી આવું એક સૂત્ર અમે બનાવેલું log C1 C2 C1 - C1 ડેશ અને C2 - C2 ડેશ. અને એના પરથી અમે એવું શોધતા હતા કે ભાઈ ટ્રાન્સફોર્મરમાં ક્યાં પ્રોબ્લેમ થયો છે. રાઈટ. તો આ એક ટેકનિક અમે PhD વખતે શોધી હતી અને એની પછી પેટન્ટ પણ લેવામાં આવેલી IIT બોમ્બે દ્વારા. તો આ પણ એક નવી ટેકનિક છે પણ હજુ એ અમે રિસર્ચ લેવલ પર રાખી છે, હજુ એને માર્કેટમાં બહુ પ્રોપેગેટ નથી કરી. ત્યારબાદ આવે નવી ટેકનિક. ફરી એકવાર વિદ્યાર્થીઓને યાદ અપાવી દઉં કે આજે આપણે જે લેક્ચર ભરી રહ્યા છે એ જે લેક્ચર છે એનો મુખ્ય હેતુ છે ટ્રાન્સફોર્મર ડાયગ્નોસ્ટિક્સ, એટલે ટ્રાન્સફોર્મરની તબિયત કઈ રીતે સારી કરવી અને એને કઈ રીતે ધ્યાન રાખવું એના વિશેનો છે. એના વિશે અલગ અલગ ટેકનિક્સ ભણી રહ્યા છે જેમાં આપણે અત્યાર સુધી મુખ્ય ટેકનિક્સમાં આપણે જોયું તેમાં ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ જોયું, પછી ડિઝોલ્વ ગેસ એનાલિસિસ જોયું, ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ જોયું, મોઇસ્ચર જોયું, ઓઇલ બ્રેકડાઉન જોયું અને લગભગ આપણી પાસે હવે 15-20 મિનિટ વધી છે તો બાકીની ટેકનિક આપણે ફટાફટ જોઈ શકીશું. તો નવી ટેકનિક આપણે જોઈએ તો એ છે પોલરાઇઝેશન અને ડીપોલરાઇઝેશન કરંટ. તો આ ટેકનિક એવું કહે છે કે કોઈ પણ ઇન્સ્યુલેશનને તમે જો વોલ્ટેજ આપો તો એ ચાર્જ થાય કેપેસિટર તરીકે અને વોલ્ટેજ લઈ લો તો એ ડિસ્ચાર્જ થાય કેપેસિટર તરીકે. તો ચાર્જિંગને આપણે પોલરાઇઝેશન કહી શકીએ અને ડિસ્ચાર્જિંગને આપણે ડીપોલરાઇઝેશન કહી શકીએ. તો પોલરાઇઝેશન વખતે કેટલો કરંટ, ડીપોલરાઇઝેશન વખતે કેટલો કરંટ અને એ બંનેનું જો તમે માપ કાઢો તો ખબર પડે કે પોલરાઇઝેશનમાં આટલો ટાઈમ લે છે, ડીપોલરાઇઝેશનમાં આટલો ટાઈમ લે છે. તો એ છે ને એના મોઇસ્ચર પર આધારિત છે પોલરાઇઝેશન, ડીપોલરાઇઝેશન. તેના પરથી તમને ખ્યાલ આવે કે ઇન્સ્યુલેશનમાં એની ક્વોલિટી કેવી છે, એમાં અશુદ્ધિઓ કેટલી છે અને તમારું પોલરાઇઝેશન ડીપોલરાઇઝેશનમાં વધારે કે ઓછો સમય લાગી રહ્યો છે અને એના પરથી તમને ઇન્સ્યુલેશનની પ્રોપર્ટીનો ખ્યાલ આવે. તો આ ટેકનિક એના પર કામ કરે છે. નવી ટેકનિક આ જ આગલી ટેકનિકનું એક્સટેન્શન છે રિકવરી વોલ્ટેજ મેઝરમેન્ટ. એટલે ધારો કે હું એક ઇન્સ્યુલેશનને 5 વોલ્ટ સુધી ચાર્જ કરું અને પછી મારું ચાર્જિંગ લઈ લઉં પછી એ 5 વોલ્ટ જે છે એ ફરી ડિસ્ચાર્જ કરવાનો ટ્રાય કરું. પણ ડિસ્ચાર્જ કરતા કેટલું રિકવર કરી શકું છું, એ જે વોલ્ટેજ મેં એને ચાર્જ કર્યો હતો એની રિકવરી હું કેટલી કાઢી શકું છું વોલ્ટેજની, તેને કહેવાય રિકવરી વોલ્ટેજ મેઝરમેન્ટ. આ પણ એક ટેકનિક માર્કેટમાં 20 વર્ષ સુધી રહી અને પછી લગભગ 10 વર્ષ પહેલા લોકોએ સાબિત કર્યું કે ના આ ટેકનિક છે એમાં કંઈ એટલા બધા સારા રિઝલ્ટ નથી આવતા, થોડીક પેસિમિસ્ટિક ટેકનિક છે. એટલે પછી લોકોએ લગભગ 2006 પછી 2006 થી 2010 ની વચ્ચે આ ટેકનિકને બાય કરી દીધું અને એના પછી નવી ટેકનિક કાઢી અને એ ટેકનિકનું નામ છે ડાયલેક્ટ્રિક ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ.
આ ટેકનિક હમણાં 10 વર્ષ પહેલા જ માર્કેટમાં આવી છે અને આ ટેકનિકમાં શું કહે છે કે તમે જે ઇન્સ્યુલેશન છે ને એ ઇન્સ્યુલેશનનું જેમ તમે પેલું ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ કરો છો વાઇન્ડિંગનું એવી રીતે ઇન્સ્યુલેશન બી ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ કરો ને તો આમાં શું કરીએ છે 10⁻³ થી 10⁻+3 પેલામાં અલગ રેન્જ હતી, આમાં અલગ રેન્જ છે. તો 10⁻³ થી માંડીને 10⁻3 આની વચ્ચે તમે એને ફ્રીક્વન્સી આપો અને એ ફ્રીક્વન્સી ઉપર તમે તેનો tan ડેલ્ટા અથવા તો ડિસિપેશન ફેક્ટર શોધો અને એની વેલ્યુ કેટલી રહે છે એનું તમે ગ્રાફ ડ્રો કરો અને એ ગ્રાફ ડ્રો કરીને પછી જુઓ કે જો પછી આ ધારો કે એમાં મોઇસ્ચર આવી ગયું ઇન્સ્યુલેશનમાં કે બીજું કંઈ આવી ગયું હોય એને કારણે આ ગ્રાફમાં ફરક પડશે. અહીંયા મેં કલરથી બતાવ્યું છે કે જો મોઇસ્ચર વધી જાય તો એ ગ્રાફ ઉપર જતો રહે અને મોઇસ્ચર અને એજિંગ ઘટી જાય તો એ ગ્રાફ નીચે આવી જાય. એવી રીતે ઓઇલની કન્ડક્ટિવિટી અપડાઉન થાય અથવા ઇન્સ્યુલેશનની જ્યોમેટ્રી બદલાય તો પણ આ ગ્રાફ આગળ પાછળ થતો હોય છે. એના પર તમને ખ્યાલ આવે કે ઇન્સ્યુલેશન મારું કેવું થઈ રહ્યું છે. એટલે આ હજુ રિસર્ચ લેવલ પર છે. એનું મીટર પણ બહુ મોંઘું આવે છે, 22 લાખ રૂપિયાનું તો મીટર આવે છે ખાલી. અને જીબીમાં અત્યારે થોડું થોડું ચાલુ થયું છે લોકોએ ડીએફઆર લેવાનું. હજુ એમના વિશે થોડી ઓછી માહિતી છે. મારો જે લેટેસ્ટ એમટેક વિદ્યાર્થી છે એને ખાલી એના એમટેકમાં આના પર પ્રોજેક્ટ કર્યો ડાયરેક્ટિવ ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ ઉપર. તો એના બેઝ ઉપર સીધું એને આઈઆઈટી બોમ્બેમાં એને પ્રોજેક્ટ સ્ટાફમાં જોબ મળી ગઈ. તો સારી ટેકનિક છે, હજુ રિસર્ચ લેવલ ઉપર છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ પાર્શિયલ ડિસ્ચાર્જની. બહુ જ જૂની ટેકનિક, બહુ જ ફેમસ ટેકનિક અને ભણવામાં પણ આપણે આવે જ છે કે પાર્શિયલ ડિસ્ચાર્જ એટલે શું. તો પાર્શિયલ ડિસ્ચાર્જ એટલે શું કે ઇન્સ્યુલેશનની અંદર નાનકડું કાણું હોય ધારો કે બહારથી આપણને ખબર ના પણ અંદર એક કાણું રહી ગયું હોય. હવે ધારો કે એ ઇન્સ્યુલેશન આપણે વોલ્ટેજ આપીએ તો અંદરનું જે કાણું રહી ગયું છે જેને આપણે ઇલેક્ટ્રિકલની ભાષામાં વોઇડ કહીએ તો એ વોઇડની અંદર નાનકડું બ્રેકડાઉન થયા કરશે અને એ બ્રેકડાઉન થયા કરે એટલે એને આપણું ઇન્સ્યુલેશન ખવાતું જાય. તો પાર્શિયલ ડિસ્ચાર્જને હું કેન્સર કહું છું. જેમ આપણા શરીરમાં કેન્સરની નાનકડું એક સેલ હોય તે ધીરે ધીરે વધીને આખું કેન્સરની ગાંઠ બનાવી દે, એવી જ રીતે કોઈ પણ ઇન્સ્યુલેશનમાં જો નાનકડું એક કાણું રહી ગયું હોય તો એ કાણું શું કરે કે અંદર થોડું થોડું ડિસ્ચાર્જ થયા કરે, થોડું ડિસ્ચાર્જ થયા કરે. એમ કરતાં કરતાં એ કાણું વધતું જાય અને અલ્ટિમેટલી એ સોલિડને બ્રેકડાઉન કરી નાખે. તો પાર્શિયલ ડિસ્ચાર્જ એટલે આપણા ટ્રાન્સફોર્મરનું કેન્સર. એને આપણે ચેક કરવું હોય તેના માટે 3 મેથડ, ઇલેક્ટ્રિકલ, અકોસ્ટિક અને યુએચએફ મેથડ. તો 3 મેથડથી આપણે માપી શકીએ છીએ. ઇલેક્ટ્રિકલ મેથડમાં આપણે શું કરવાનું કે અલગથી એક આપણે કેપેસિટર મૂકીએ છીએ ને એ કેપેસિટર એમાં કેટલો ચાર્જ પહોંચાડે છે એ ચાર્જની માપણી, એટલે આપણે કેટલો ચાર્જ જાય એના પરથી ખબર પડે કે આપણું કેટલું પાર્શિયલ ડિસ્ચાર્જ લેવલ છે. પાર્શિયલ ડિસ્ચાર્જનું લેવલ છે એ પિકોકુલમમાં માપવામાં આવે છે કે ભાઈ આ ટ્રાન્સફોર્મર છે એનો 3 પિકોકુલમ પીડી છે અથવા આનો 10 પિકોકુલમ પીડી છે. કેમ પિકોકુલમમાં? કારણ કે આની જે ટેકનિક છે, હવે આપણે જો કોઈ પણ ઇન્સ્યુલેશનમાં કાણું હોય આપણને કઈ તો ખબર પડવાનું, આપણે કંઈ મટીરિયલ અંદર તો ઘૂસી નથી જવાના. અને આપણે જેટલું પણ ઇન્સ્યુલેશન બનીએ, લાકડું હોય કે રબર હોય કે ગમે તે હોય, એની 10 મીટરના ચોસલામાં અથવા 10 સેન્ટીમીટરના ચોસલામાં નાનકડું કાણું રહી ગયું ક્યાંથી ખબર પડવાનું? અઘરું છે શોધવું, બરાબર? એટલે એ શોધવા માટે શું કરે પેલા લોકો કે એને એક એઝ એ કેપેસિટર યુઝ કરે અને એને જ્યારે ચાર્જ આપીએ તો કેટલો એપરન્ટ ચાર્જ એ ખેંચી લે છે એ કાણા માટે એનું મેઝરમેન્ટ શક્ય છે. તેના પરથી આપણે આનું વેલ્યુ કાઢી કે પીડી માપવો હોય તો આપણે પિકોકુલમમાં માપવાનો અને જેટલો પીડી ઓછો એટલું ઇન્સ્યુલેશન સારું, રાઈટ? તો ઇલેક્ટ્રિકલ મેથડ લગભગ 50 વર્ષ ચાલી અને ત્યારબાદ એ લોકોએ હવે એકોસ્ટિક મેથડ લાવ્યા છે. અકોસ્ટિક મેથડમાં કેવું હોય કે અકોસ્ટિક મેથડમાં તમે એક ધારો કે 10 બાય 10 નો રૂમ વિચારો અને એ રૂમમાં સેન્ટરમાં એક નાનકડો તમે અવાજનો સોર્સ મૂકી દો. અવાજનો સોર્સ કઈ રીતે કે પીડી થાય તો આમ પેલું ચેટરિંગ સાઉન્ડ થાય, પટ 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 જે અવાજ આવે ને તો એવો અવાજ થોડોક આવે. કેમ અવાજ આવે? કારણ કે જ્યારે નાનકડા કાણામાં બ્રેકડાઉન થાય તો બ્રેકડાઉનનો મતલબ કંઈક કરંટ થશે, આર્ક થશે, તણખો થશે તો એનો અવાજ આવે. પછી એ અવાજ તમારે માપવાનો. તો તમે શું કરો કે 10 બાય 10 ના રૂમમાં અંદર બેઠા હોય ચારે ચાર દિવાલ ઉપર એક સેન્સર મૂકી દો. એ સેન્સર આપણે અકોસ્ટિક સેન્સર કહીએ. હવે ધારો કે રૂમમાં ક્યાંય અવાજ થાય તો એ અવાજના જે તરંગો છે એ તરંગો દરેક ચારે ચાર દિવાલ પર જશે. તો ચારે ચાર દિવાલ પર સેન્સર મૂક્યા, જે સેન્સર શું કરશે કે માપી લેશે કે અવાજ ક્યાંથી આવે છે અને અવાજની તરંગોનું માપ પરથી ખબર પડશે કે આ પીડી ક્યાંક થઈ રહ્યો છે. પછી લોકો શું કરશે કે
જમણી દિવાલ ઉપર 5 સેકન્ડમાં આવ્યો અને ડાબી દિવાલ ઉપર 10 સેકન્ડમાં આવ્યો, તેનો મતલબ 5 સેકન્ડ 10 સેકન્ડ, તો એ પીડી કેટલે દૂરથી આવી રહ્યો છે એ ખબર પડશે. એટલે 4 દિવાલ ઉપર જે પીડી મપાય એ કયા ટાઈમે માપવામાં આવ્યો અને એની તીવ્રતા શું હતી, એના પરથી ગણિતીય મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન કરીને પીડીનું લોકેશન શું હતું એ આપણને ખબર પડે. તો એકોસ્ટિક ટેકનિકમાં આ રીતે માપવામાં આવે છે કે અવાજનો સોર્સ, પીડીનો સોર્સ ક્યાં છે એ આપણે મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન કરીને કરી શકીએ. પણ એક પ્રોબ્લેમ એ થાય કે જો 2-4 જગ્યાએ પીડી થયો હોય તો પછી પેલું સેન્સર કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે ક્યાંથી આવ્યું છે, એટલે એના માટે લોકોની રિસર્ચ ચાલી છે. એવી જ રીતે યુએચએફ ટેકનિક છે કે અલ્ટ્રા હાઈ ફ્રીક્વન્સી, કે જ્યારે પીડી થાય ને ત્યારે હાઈ ફ્રીક્વન્સી રેડિયેશન રિલીઝ કરે. તો આપણે એ જ રીતે સેન્સર્સ મૂકી દેવાના ટ્રાન્સફર ટેન્કમાં, અને એ સેન્સર શું કરે કે દરેક જગ્યાએ ચેક કરે કે આ યુએચએફની ફ્રીક્વન્સી કઈ જગ્યાએથી આવી રહી છે, અને એના પરથી આપણને ખબર પડે કે આ જગ્યાએ એનો લોકેશન હોઈ શકે. તો આ પણ એક રિસર્ચ લેવલની ટેકનિક છે, અમુક લોકો વાપરે છે. તો પીડી આવો દેખાય, એકચ્યુઅલી ઇલેક્ટ્રિકલી માપો ને તો પીડી આ રીતે ગોળ આખા સર્કલ ઉપર, આજે આ લીટી દેખાય છે ને એ ઓસિલોસ્કોપ પર આ રીતનો પીડી દેખાતો હોય છે. બહુ જ જૂની ટેકનિક છે, ઇલેક્ટ્રિકલ ટેકનિક, અને ઘણી બધી લેબોરેટરીમાં આ અવેલેબલ હોય છે. હવે બીજી જે નાની વાતો છે એ લઈ લઈએ છેલ્લે, કે ટ્રાન્સફોર્મરમાં સૌથી વધારે તકલીફવાળી વસ્તુ કઈ? સૌથી વધારે તકલીફવાળી વસ્તુ OLTC, ઓન લોડ ટેપ ચેન્જર. ઓન લોડ ટેપ ચેન્જર કેમ સૌથી વધારે વસ્તુ? કારણ કે રોજ વાપરવું પડે, રોજ એમાં કોન્ટેક્ટ મેક બ્રેક થાય એટલે ત્યાંનું ઓઇલ ખરાબ થઈ જાય. એટલા માટે આપણે OLTC નું ઓઇલ છે ને એ મેઇન ઓઇલ કરતાં અલગ રાખીએ, એનું અલગ નાનકડી ટેન્ક રાખીએ અને એમાં જ આપણે એનું બ્રેકડાઉન અને ચાલુ કરવાનું રાખીએ. તો 50% પ્રોબ્લેમ તો OLTCમાં જ હોય, કારણ કે એમાં વારે ઘડી આપણે ખોલ બંધ કરવાનું છે. તો એમાં કયા પ્રોબ્લેમ થાય? તો મિસ અલાઇનમેન્ટ થઈ જાય, મોટરમાં લોડ વધી ગયો હોય, મિકેનિકલ ફેલર આવી ગયું હોય, તો એ OLTCના પ્રોબ્લેમ્સ છે. તો એને તમારે કન્ટિન્યુઅસ એનું ટેમ્પરેચર જોતા રહેવાનું, એનું વાઇબ્રેશન જોતા રહેવાનું, એના મોટરનો કરંટ જોતા રહેવાનું, એ તમને ખબર પડે. ત્યારબાદ એક અલ્ટ્રા બેન્ડ ટેકનિક આવી છે. જો આ ટેકનિક રિસર્ચ લેવલે છે એટલે આપણે એને ડિસ્કસ અત્યારે નહીં કરીએ. ત્યારબાદ એડિશનલ 2-3 ટેકનિક છે. એમાં એક છે ઇન્ટરફેશિયલ ટેન્શન. હવે આ થોડીક સમજવા જેવી ટેકનિક છે. તમે બધા વિચાર કરો કે તમારી પાસે કાચનો બીકર છે, અને એ બીકરમાં તમે અડધે સુધી ઓઇલ ભર્યું છે અને અડધો ભાગ ખાલી છે. હવે એમાં તમે એક નાનકડો વાયર નાખો છો, અને એ વાયર નાખો અને એ વાયરને તમે પેલા ઓઇલ અને હવાના લેયરમાંથી ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરો. તો એ જે ઇન્ટરફેસ થયો બીકરની અંદર ઓઇલ અને પાણીના લેયરનો એ કહેવાય ઇન્ટરફેસ. એ ઇન્ટરફેસમાં તમે જ્યારે પેલા વાયરને ખેંચો તો એ વાયર ઉપર એક નાનકડો ફોર્સ લાગશે, એને કહેવાય ઇન્ટરફેશિયલ ટેન્શન. તો એ ઇન્ટરફેશિયલ ટેન્શનની વેલ્યુ કેટલી છે? જો એ 40 થી 50 ડાઇન હોય તો એ સારું ઓઇલ કહેવાય, અને જો એ 25 ડાઇન હોય, ન્યૂટન કરતાં નાનકડો એકમ છે ડાઇન, ફોર્સનો એકમ હોય, તો જે 25 ડાઇન હોય તો એ થોડુંક ખરાબ ઓઇલ થયું કહેવાય. તો ઘણીવાર ઓઇલની ક્વોલિટી જાણવા માટે લોકો ઇન્ટરફેશિયલ ટેન્શનનો પણ ઉપયોગ કરતા હોય છે. એ જ રીતે ઓઇલનો પાવર ફેક્ટર કાઢો, અને એ પાવર ફેક્ટર બી જો એકદમ ઓછો હોય તો એની આપણી ક્વોલિટી વિશે આપણે ચેક કરવું પડે. આ બધી વાતો એવી છે કે જે કદાચ કોઈ ચોપડીમાં નથી આપી અને ફિલ્ડમાં કોઈ જાણતું પણ નથી. જેમ કે હું તમને કહું એસિડ નંબર ઓઇલનો કોઈને ખબર જ ના હોય કે આ વસ્તુ શું છે, એટલે તમને આ વસ્તુ ફિલ્ડમાં બહુ મદદ કરશે. કે હવે ઓઇલમાં કેવું થાય છે કે પડે છે ને એમાં એસિડ જનરેટ થઈ જાય, અંદર બહુ બધી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થતી હોય તો પણ એસિડ બની જાય, કારણ કે ત્યાં હાઇડ્રોજન છે, ઓક્સિજન છે, પાણી છે, તો હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, પાણી બધા ભેગા થાય એટલે એસિડ બની, HCl બની જાય. તો એસિડ હોય તો શું થાય? આપણું કોપર અને ઓઇલ અને વાઇન્ડિંગને ખાઈ જાય, તો આપણે એમાંથી એસિડ બહાર કાઢી નાખવાનું. તો એસિડ બહાર કાઢવા માટે એનો એસિડ કેટલો છે તો જાણવો પડે ને. એના માટે શું કરવું પડે? એની વ્યાખ્યા શું છે એસિડ નંબરની? તો વ્યાખ્યા એવી છે કે 1 ગ્રામ ઓઇલ લો, 1 ગ્રામ જેટલું ઓઇલ લીધું હોય અને એ 1 ગ્રામ ઓઇલમાં એના રહેલા એસિડને ન્યુટ્રલાઇઝ કરવા માટે
કેટલું તમારે KOH જોઈએ, કેટલો બેઝ જોઈએ, કેટલો KOH તમને ખબર છે એક પ્રકારનો બેઝ હોય, બેઝ અને એસિડ ભેગા થાય તો ન્યુટ્રલાઇઝેશન થાય. તો 1 ગ્રામ ઓઇલમાં રહેલા એસિડને ન્યુટ્રલાઇઝ કરવા માટે કેટલો મિલીગ્રામ KOH જોઈએ એની વેલ્યુ એસિડ નંબર કહેવામાં આવે છે. જનરલી નવા ઓઇલમાં એસિડ નથી હોતા, પણ ઓક્સિડેશનને કારણે એસિડ થઈ જાય. એટલે જનરલી 0.2 મિલીગ્રામ જે છે એની લિમિટ વેલ્યુ છે. 0.2 મિલીગ્રામ સુધી KOH નાખો પર ગ્રામ તો ત્યાં સુધી ચાલે. તો જો તમે 0.4 મિલીગ્રામ જેટલો વાપરવાનો થાય તો પછી સ્લજ બી થાય ને એમાં એસિડની વેલ્યુ વધી ગઈ હોય તે વખતે તમારે એનું પ્યુરિફિકેશન કરાવવું પડે. એવી જ રીતે એક વધારે પેરામીટર છે ઓક્સિજન ઇન્હિબિટર, એટલે કે ટ્રાન્સફરની અંદર ઓઇલમાં બહુ બધો ઓક્સિજન આવી ગયો હોય. હવે ઓક્સિજન હોય ને એ બહુ ખરાબ, કારણ કે ઓક્સિજન હોય તો ઓક્સિડેશન કરી નાખે, એટલે ઓક્સિજન બી બહાર કાઢવો પડે. તો ઓક્સિજનને બહાર કાઢવા માટે તમારે કંઈક એવી વસ્તુ નાખી દેવાની કે જે પોતાનું બલિદાન આપી દે, હું ઓક્સિજન ખાઈ જાય. તેવી વસ્તુને કહેવાય સેક્રિફાઇસલ એજન્ટ. તો આપણા માટે એ કામ કરશે DBPC, ડાયટેરી બ્યુટલ પેરાસિટ્રોલ, DBPC. તો DBPC નામનું કેમિકલ અંદર નાખી દેવાનું. એ શું કરે, પોતાનું કુરબાની આપી દે અને કુરબાની આપતી વખતે ઓક્સિજનને ખાઈ જાય અને ઓક્સિજનનું લેવલ ઘટાડી દે. આઈડિયલી 0.3% વધારે ઓક્સિજન હોવો જોઈએ નહીં. 0.3% તમે નાખો ઓઇલના વેટમાં, બરાબર? તો એટલે તમારે શું કરવાનું, ધારો કે 100 લીટર ઓઇલ લીધું હોય તો 100 લીટર ઓઇલમાં એનો 0.3% થાય એટલે 30 મિલીગ્રામ તમારે આ નાખવાનું તમારે DBPC. તો તમારું ઓક્સિજન ખાઈ જાય. અને તમારે જુઓ દર વર્ષે કે DBPC ની વેલ્યુ બરાબર છે ને, અને જ્યારે 0.1% એટલે કે 10 મિલીગ્રામ આવી ગયું હોય તો પાછું તમારે એનું 30.3% કરી નાખવાનું. તે રીતે ઓક્સિજન તમારો એ કંટ્રોલમાં રાખશે, રાઈટ? બાકી બધી તમને વેલ્યુઝ તો બીજી બધી એવી છે કે જે તમને વાંચીને ખ્યાલ આવી જશે. મારું આ પ્રેઝન્ટેશન જે છે એ હું તમને સ્નેહલ સરને મોકલી આપીશ કે જેને કારણે તમે બધા પછી આરામથી બધી વસ્તુઓ જોઈ શકો. અને કદાચ જો તમારે ફાઇનલી એનો પ્રોજેક્ટ કરવાનો પણ થાય તો તમે આમાંથી કોઈ એક ટેકનિક લઈ અને એના વિશે તમે પ્રોજેક્ટ પણ કરી શકો. તો અંતમાં મુખ્યત્વે હું કહેવા માંગીશ કે આપણે આજે જે થોડી ઘણી ટેકનિક વિશે માહિતી મેળવી, એવું નથી કે આટલી જ ટેકનિક અવેલેબલ છે, બહુ જ બધી ટેકનિક અવેલેબલ છે. એમાંની જે મુખ્ય ટેકનિક છે આપણે જોઈ. આમાંની કોઈ પણ ટેકનિક ફૂલ પ્રૂફ નથી. એટલે તમે એમ કહેશો કે હું DGA કરીશ તો મારું કામ પત્યું ગયું નહીં. તમારે જો ટ્રાન્સફરની ખરેખર તબિયત જાણવી હોય તો બહુ બધી ટેકનિક લેવાની અને પછી કન્ક્લુઝન લેવાનું. જેમ ડોક્ટર જે છે એ કોઈ પણ પેશન્ટ માટે ખાલી સ્ટેટોસ્કોપથી ડિસિઝન નથી લેતો, એ બ્લડ ટેસ્ટ બી કરાવે, એક્સરે બી કરાવે, CT સ્કેન બી કરાવે, MRI પણ કરાવે, કે યુરિન ટેસ્ટ બી કરાવે, કે બહુ જ બધા ટેસ્ટ કરે ત્યારે એને ખબર પડે કે ભાઈ ખરેખર શું થયું છે. એવી જ રીતે ટ્રાન્સફોર્મરમાં પણ એકાદ બે ટેસ્ટથી તમારે કામ નહીં ચાલે. તમારે બહુ બધા ટેસ્ટ કરવા પડશે અને અલગ અલગ ટેસ્ટ કરી અને પછી એક્સપર્ટ્સ જે હોય એ જેની પાસે અનુભવ હોય આ બધા ટેસ્ટનો, એ ડિસિઝન લે કે ભાઈ ના ખરેખર આ થયું છે, તો તમને વધારે જાણકારી મળી શકશે. તો અહીંયા મારું સેશન પ્રેઝન્ટેશન પૂરું થાય છે. આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર માટે આપણે સેશન ચાલુ કરીએ, કારણ કે આપણે લગભગ 1.5 કલાક લેક્ચર જોયું, ઘણા બધા સવાલો હશે. તો આપણે પ્રેઝન્ટેશન અહીંયા સ્ટોપ કરીએ અને આપના સવાલો માટે સેશન ખુલ્લું કરીએ. હેલો. હા સર. સર આપણે આ ફાઇનલ યરના સ્ટુડન્ટ્સ માટે જે પ્રોજેક્ટ બનાવવાનો છે, સર બેસિક ટ્રાન્સફોર્મરનું નોલેજ એ લોકોનું વધે, એના માટે એ લોકો કઈ ચોપડીઓ વાંચે એ ખાલી સજેસ્ટ કરો ને અમને. જો આમ તો મારે તમે ડિપ્લોમા લેવલે છે ને જે ચોપડીઓ વાંચો છો ને એ કદાચ જો ગુજરાતીમાં વાંચતા હો તો એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે કે તમને પૂરું નોલેજ મળે. આઈડિયલી જો તમે, અમે લોકો શું કરીએ છીએ ડિગ્રીમાં કે બહુ જ સારું, જેને ઇંગ્લિશમાં સારું આવડે છે અને ટ્રાન્સફોર્મર વાંચે બહુ જ સારું વાંચવું હોય ને તો IITના પ્રોફેસર છે ડૉક્ટર SV કુલકર્ણી, જેમની પોતાની એક બુક છે ટ્રાન્સફોર્મર એન્જિનિયરિંગ. એ ટ્રાન્સફોર્મર માટે સૌથી સારી બુક કહેવાય. અને ત્યારબાદ જો તમે વાંચવા માંગતા હોય તો
એમજી સે છે, પછી ક્લેટન આવે છે, એ બધી સારી બુક છે પણ એ બધી ફોરેન ઓથરની છે. જો તમારી પાસે એ એક્સેસિબલ ન હોય તો અંતમાં પછી થરેજા કે પીએસ વિમ્બ્રા એ બધી વાંચો. તમે જે બધી વાંચતા હો છો એમાં કેવું છે કે તમને પરીક્ષામાં પાસ થવા એવું મળી જાય છે, પણ જે ટેકનિકલ નોલેજ છે એને નહીં મળે. એટલે આ બધી બુક્સ વાંચશો તો તમને થોડુંક વધારે જ્ઞાન મળશે ટ્રાન્સફોર્મ વિશે. વિદ્યાર્થીઓ બીજા કોઈ તમને કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે ચેટ બોક્સમાં એ લખી શકો છો. અને આપણા સ્ટાફ જે જોઈન થશે એ બી સરની સાથે કંઈક પૂછવા માંગતા હોય તો જેનાથી આપણા સ્ટુડન્ટ્સને બી ઇન્ફોર્મેશન મળે તો યુ આર ઓલ્સો વેલકમ સર. કોઈ સવાલ સર, હું હાર્દિક અગ્રવાલ વાત કરી રહ્યો છું. હું પણ કેજી પોલિટેકનિકમાં લેક્ચરર તરીકે જોબ કરું છું. જી સર. પહેલા તો થેન્ક યુ સો મચ કે તમે અમારા સ્ટુડન્ટ માટે ગુજરાતીમાં આટલો સરસ લેક્ચર ડિલિવર કર્યો. અને મારો એક ક્વેશ્ચન તમને એ હતો કે જો ટ્રાન્સફોર્મરમાં અમારે સિમ્યુલેશન શીખવાડવું હોય સ્ટુડન્ટને તો એના માટે કોઈ ફ્રી સોફ્ટવેર અવેલેબલ છે ખરા? હા જો હવે કેવું થાય છે કે આપણે મેટલેબ જે છે ને એમાં આપણે કોડિંગ કરી શકીએ, મેથેમેટિક્સ કરી શકીએ, પણ ટ્રાન્સફોર્મર મોટર એ બધી એવી વસ્તુ છે ને કે એને ફિઝિકલી ડ્રો થાય અને ડ્રો થઈને પછી આપણે એને કરંટ આપીએ તેમાં ફ્લક્સ ફ્લો થાય, એની ફ્લક્સ ડેન્સિટી, એટલે ફિઝિકલ વસ્તુની વાત થાય. બરાબર? તો ફિઝિકલ વસ્તુની વાત શીખવાડી હોય ને ત્યારે આપણે ફિઝિકલ જ્યોમેટ્રી ડ્રો કરી શકીએ એવા સોફ્ટવેર હોવા જોઈએ. એના માટે સૌથી સારું સોફ્ટવેર જે છે ને એ મેક્સવેલ એન્સિસ છે. ઓકે. હવે એન્સિસ મેક્સવેલ છે ને ફોર્ચ્યુનેટલી આપણા ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતે ખરીદેલું છે અને બધી કોલેજને એ ફ્રી આપેલું છે. તમારી કોલેજને મળ્યું છે કે નહીં ખબર નહીં, પણ બાજુમાં જીઈસી છે ને, જીઈસી એમાં એન્સિસ અવેલેબલ છે. તો કોઈ પણ વિદ્યાર્થીએ જો નોકરી જોઈતી હોય ને તો તાત્કાલિક એન્સિસ સોફ્ટવેર શીખી લેશે ને તો તમને બધા જ ટ્રાન્સફોર્મર મોટર મેન્યુફેક્ચરર નોકરી રાખશે. કારણ કે એ સોફ્ટવેરમાં એવું છે કે તમે પ્રોડક્ટ બનાવી શકો અને એ પ્રોડક્ટ બનાવી અને આખી એને જોઈ શકો. જેમ કે આપણે ડિઝાઇન કરીએ તો આપણે ફ્લક્સ ડેન્સિટી કેટલી આવી, એમાં ટેમ્પરેચર આવ્યું કે નહીં, ફોર્સ આવ્યો કે નહીં, એ બધું હાથથી કરવું એના કરતાં સોફ્ટવેર કરી આપે તો સારું. એટલે એન્સિસ મેક્સવેલ શીખવું સારું. અને તમારી જાણ ખાતર ગઈકાલે જ 3 દિવસનો સેમિનાર એન્સિસ વિશે જીઈસી ભરૂચમાં હતો જે પૂરો થયો. 1, 2 અને 3 દિવસ માટે જીઈસી ભરૂચમાં એન્સિસની ટ્રેનિંગ હતી જે પૂરી થઈ અને હજુ ભવિષ્યમાં આવવાની છે. ઓકે. તો એ વખતે તમે અટેન્ડ કરજો બધા. શ્યોર. સર, એન્સિસ મેક્સવેલમાં એકચ્યુઅલી બે પાર્ટ હોય છે, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક્સ પણ છે અને ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક્સ પણ છે. ટ્રાન્સફોર્મરમાં જનરલી બધાને આપણે મેગ્નેટિક્સનો ખ્યાલ હોય કારણ કે આપણે એની અંદર કોઇલની વાત કરીએ છીએ, પણ જો ઇન્સ્યુલેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈએ બોડી અને ઇન્સ્યુલેશન વચ્ચે તો એની લીધે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક્સ ઇફેક્ટ પણ ઘણી બધી આવે છે. બરાબર. તો જો રિસર્ચ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈએ અમે ફેકલ્ટીઝ પૂરતી જો વાત કરીએ તો ટ્રાન્સફોર્મર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક્સ શીખવું સારું કે પછી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક્સ ઉપર વધારે ફોકસ કરીએ તો બેટર કયું રહેશે? જ્યારે તમે મેક્સવેલ ભણો ને ત્યારે તમારે એવું ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક એવું બાયફર્કેશન નહીં રાખવાનું. કારણ કે અલ્ટિમેટલી કેવું હોય છે કે જ્યારે આપણે મેક્સવેલમાં કામ કરીએ ને ત્યારે ખાલી આ 2 જ ડોમેન નથી, એમાં ઘણા બધા બીજા ડોમેન છે. એમાં ટાઈમ હાર્મોનિક છે, પછી સ્ટેડી સ્ટેટ છે, એડી કરંટ લોસીસ છે, એવું ઘણા બધા અંદર ડોમેન આવે છે. એટલે એઝ એ ફેકલ્ટી જ્યારે આપણે કોઈ પણ મેક્સવેલનું કામ કરતા હોઈએ ને ત્યારે મેગ્નેટિક્સ છે કે સ્ટેટિક્સ છે કે ટાઈમ હાર્મોનિક છે એ બધા ડોમેનને અલગ ન કરતા પ્રોબ્લેમ પર ફોકસ કરવાનો કે મારો જે પ્રોબ્લેમ જે છે એ મને કયા ડોમેનમાં લઈ જાય છે એ ડોમેન કરવાનું. બાકી એઝ એ ફેકલ્ટી તો આપણે બધા ડોમેન શીખવા પડશે એમાં. શ્યોર. થેન્ક યુ સો મચ સર. સુંદરમ પંડ્યા બોલું છું, ફેકલ્ટી છું કેજી પોલિટેકનિકમાં. જી સર. તો મારો ક્વેશ્ચન એવું છે સર, જે ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ એનાલિસિસ જે આપણે સિગ્નેચર લઈએ છીએ દરેક ટ્રાન્સફોર્મરની, એનું જ્યારે આપણે દર વર્ષે ફરીથી એનો રિસ્પોન્સ લઈએ તો એમાં કયા પોર્શનને ડિટોરિએટ થયો અથવા તો એમાં શું ચેન્જ આવ્યો ફ્રીક્વન્સીમાં, તો એ કયા પોર્શન ખબર પડશે કે આમાં આ પ્રોબ્લેમ આવ્યો કે આ ટ્રાન્સફોર્મરમાં આ પ્રોબ્લેમ આવ્યો,
હા, તો મેં તમને જે ગ્રાફ બતાવ્યો ને એ ગ્રાફમાં કેવું હતું કે મેં તમને 20 હર્ટ્ઝ થી 2 કિલોહર્ટ્ઝ 2 મેગાહર્ટ્ઝ બતાવ્યું. તો એમાં અનુભવથી જણાવ્યું છે કે જો શરૂઆતના પોર્શનમાં પ્રોબ્લેમ આવે ને તો કોરમાં ઇશ્યુ હોય, વચ્ચેના પોર્શનમાં આવે તો વાઇન્ડિંગમાં ઇશ્યુ હોય, અને અંતના પોર્શનમાં આવે તે બુશિંગ અને લીડ્સમાં ઇશ્યુ હોય. એટલે એ જે લોકો રિસર્ચ કરતા એમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે ભાઈ આ પોર્શનમાં જો ડેવિએશન આવે તો ટ્રાન્સફોર્મરનો ફલાણો ભાગ અફેક્ટ થયો હશે એવું ખબર છે બધાને. અને સર આના કન્સર્નમાં ટ્રાન્સફોર્મરમાં કન્સર્નમાં એઆઈ ટેકનિકમાં અત્યારે હેલ્પફુલ થઈ શકે છે? હા, હવે એઆઈ ટેકનિક કેવું હોય છે, આ જે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ટેકનિક કેવી છે કે એ તમે કોઈ પણ રિસર્ચ ફિલ્ડમાં અપ્લાય કરી શકો. ક્યાંય પણ જ્યાં જ્યાં એમ્બિગ્યુટી છે ત્યાં તમે એઆઈ ટેકનિક વાપરી શકો. બિલકુલ સર, બિલકુલ. એટલે એઆઈ ટેકનિકનું પર્પસ કેવો હોય કે ધારો કે તમને એક જ વસ્તુના 5 થી 7 અલગ અલગ ફઝી આન્સર્સ મળે છે અને તમને એવું ખબર નથી કે આમાંથી શું કાઢે. જેમ કે તમે ડીજી ની વાત કરો, ડીજી ડિઝોલ્વ ગેસ એનાલિસિસ, એમાં તમારા IEEE ટેકનિક બી છે, એમાં તમારે ડ્યુઅલ ટ્રાયેંગલ બી છે, એમાં તમારે રોજર્સ રેશિયો બી છે. તો તમારે એક જ વસ્તુ માટે જ્યારે બહુ બધા આન્સર્સ હોય ને તેમાંથી બેસ્ટ આન્સર સિલેક્ટ કરવા માટે અથવા બધા આન્સરનું ભેગું કરીને એક આન્સર લાવવા માટે જનરલી બધી ટેકનિક્સ વપરાતી હોય છે. એટલે એઆઈ ટેકનિક છે ને એ તમે બાયોલોજીમાં વાપરી શકો, તમે કવિતામાં વાપરી શકો, તમે એરોસ્પેસમાં વાપરી શકો, એનું તો અંત જ નથી, ગમે તે વાપરી શકાય. થેન્ક યુ સર. યા, કોઈ ક્વેશ્ચન હજી હોય તો પૂછી શકો છો. ચેટ બોક્સમાં લખવું હોય તો ક્વેશ્ચન કોઈ લખતા હોય તો સામે. તમે સર આનું રેકોર્ડિંગ જેવું કર્યું છે કઈ? હા સર, મેં OBS સોફ્ટવેરથી સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ ચાલુ તો રાખ્યું છે. ઓકે, તો પછી એવું હોય તો જે વિદ્યાર્થીઓ ન કરી શક્યા હોય એમના માટે તમે તમારી YouTube ચેનલ પર મૂકી દેજો, જેને કારણે કદાચ પાછળથી કોઈકને જોવું હોય તો કામમાં આવે. એટલે એમાં એડિટિંગ જેવું કરવા લાગે તો એડિટિંગ કરી અને પછી મૂકી શકાશે તમારાથી. હા, એ તો સર તમારી પરમિશન લઈને તમારી જોડે જે કંઈ હશે ડેટા લઈને આપણે કરીશું. ઓકે. જો સ્ટુડન્ટ્સ તમારે કોઈ ક્વેશ્ચન કે કંઈ ના હોય તો આપણે સેશન કન્ક્લુડ કરીએ. સર, મારો એક ક્વેશ્ચન છે કે સરે કીધું કે પેપરની અંદર આપણે મોઇસ્ચર વધારે પ્રમાણમાં હોય તો સર એવું કઈ કેમિકલ હોય કે જેની લીધે આપણે પેપરની અંદર આટલા બધા પ્રમાણમાં મોઇસ્ચર આવે? શું સવાલ આવ્યો સ્નેહલ, મને રિપીટ કરજો. સર, એવું કે છે સ્ટુડન્ટ પેપરની અંદર આટલું બધું મોઇસ્ચર કેવી રીતે આવે? એની અંદર એવો શું કન્ટેન્ટ છે કે જેના કારણે આટલું બધું મોઇસ્ચર ત્યાં જાય છે? ગ્લુકોઝ. પેપર છે ને એ હાઇગ્રોસ્કોપિક ઇન નેચર છે. હાઇગ્રોસ્કોપિક એટલે મોઇસ્ચરને ખેંચે એવું પરિબળ. તો ગ્લુકોઝ એવું પરિબળ છે કે જે પાણીને ખેંચી લે, બરાબર? એટલા માટે જ ટ્રાન્સફરના પેપરમાં ખૂબ વિપુલ પ્રમાણમાં મોઇસ્ચર ઘૂસી જાય છે. અને મોઇસ્ચર ઘૂસે છે ક્યાંથી? તો સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ગ્લુકોઝ ઇટસેલ્ફ. ગ્લુકોઝ તમે બનાવો, એનું પેપર બનાવો, તે પેપરનો રોલ બનાવે, તે પેપરનો રોલ હવામાં પડી રહે, તેમાં મોઇસ્ચર ઘૂસી જાય. પછી જ્યારે તમે ટ્રાન્સફોર્મ અપ્લાય કરો ત્યારે ઘૂસી જાય. એટલે ટ્રાન્સફોર્મર બનાવતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું કે એનું ધારો કે પેપર બનાવ્યું એ જ વખતે એને આખું ઇન્સ્યુલેટ કરી અને એને વેક્યુમ કરીને રાખવાનું. પછી જ્યારે તમે ટ્રાન્સફોર્મર અપ્લાય કરો એ વખતે બી ધ્યાન રાખવાનું કે એર કન્ડિશન વાતાવરણમાં અપ્લાય કર્યું જેને કારણે અંદર મોઇસ્ચર ના ઘૂસે. અને પછી જ્યારે તમે એનો મોકલો સર્વિસમાં ત્યારે બી એને વેક્યુમ સીલ કરીને મોકલવાનું. અને ઓઇલ નાખો ત્યારે બી એને વેક્યુમ સીલ ટેકનિકથી જ ઓઇલ નાખો. એ બધી તમે ટેકનિક ફોલો કરો તો તમારામાં મોઇસ્ચર ઘૂસે નહીં. ભારતીય ઉપખંડમાં આમાંથી કશું જ વાપરવાનું નથી આવતું, એટલા માટે મોઇસ્ચર ઘૂસી જાય છે અંદર. હજી કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો કહી શકો છો. આજે એકચ્યુઅલી મને મજા આવી ગુજરાતીમાં બોલવાની, કારણ કે ડિગ્રી સાઈડ ગુજરાતી બોલવાનો સ્કોપ જ નથી હોતો. અને મેં એવો પ્રયત્ન કર્યો કે એકદમ તમારી ભાષા અને તળપદી ભાષા વાપરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જનરલી હું આ રીતની ભાષા લેક્ચરમાં બોલતો જ નથી,
પણ આજે ડિપ્લોમાનો ક્લાસ હતો એટલે નેચરલી એમ થયું કે ચલો તમને તમારી સમજાય ને એ ભાષામાં બોલું. એટલે આઈ ડોન્ટ નો વેધર ઇટ ગોન વેલ ઓર નોટ. લેક્ચરમાં સમજણ પડી કે ઊંઘ આવી ગઈ વચ્ચે? કોઈ પણ એક વિદ્યાર્થી સરના ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપો. યસ સર, સમજ પડી સર. સમજ પડી ને? સર બીજો એક ક્વેશ્ચન આવ્યો છે. Sir, we can't change the properties of oil expansion due to which the transformer doesn't blast. ટ્રાન્સફોર્મરમાં કેવું છે કે ઓઇલ જે અત્યારે ભારતમાં વાપરવામાં આવે છે એ મિનરલ ઓઇલ છે. મિનરલ ઓઇલ એટલે હાઇડ્રોકાર્બનથી બનેલું ઓઇલ જેની ફ્લેશ ઓવર પોઈન્ટ 140 છે. એટલે અલગ અલગ દેશો અલગ અલગ પ્રયત્નો કર્યો કે અમુક લોકો સિલિકોન ઓઇલ વાપરે છે. હવે જોર્ડન જેવો દેશ છે તો ત્યાં સિલિકોન ઓઇલ વપરાય છે. તો સિલિકોન ઓઇલમાં તમે થોડુંક 140 માં 160 સુધી જઈ શકો. પાછું એ ઓઇલ ઝેરી હોય છે. અમુક લોકો ઈસ્ટર વાપરે છે, ઈસ્ટર પ્રકારનું ઓઇલ અમુક દેશો, તેમાં તમને થોડુંક વધારે તાપમાન સુધી જઈ શકાય, પણ 200 થી વધારે ક્યાંય કોઈ જતું નથી. એટલે એટલું તમને સ્કોપ મળે, 140 થી 200 સુધીનો સ્કોપ મળી શકે ઓઇલ બદલવાથી, ઓઇલને બદલે બીજું કોઈ લિક્વિડ વાપરવાથી. પણ ભારતમાં ઓઇલ એટલે વાપરે કે ઓઇલ સૌથી સસ્તું મળે છે, એટલે એટલું આપણી પાસે શક્યતા છે. પણ બાકી બીજી કોઈ શક્યતામાં તમે એવું કરી શકો કે ઓઇલને બદલે એસએફસી ગેસ વાપરો. ગેસ વાપરો તો ઓઇલ સાઇઝ વધી જાય અને પછી એસએફસી ગેસ લીક થાય તો પછી વાતાવરણ નુકસાન થાય. એટલે કાં તો તમે ઓઇલ વાપરવાનું છોડ દો ને ગેસ વાપરો તો તમારો આ બ્લાસ્ટ તમે અટકાવી શકો. પણ ગેસ વાળું ટ્રાન્સફર એક તો બહુ મોટું બને અને ખર્ચો બહુ વધી જાય. એટલે પછી અત્યારે બીજા એક નવા નીકળ્યા છે ડ્રાય ટાઈપ ટ્રાન્સફોર્મર. તો જનરલી લોકો જે બહુ જ ડેન્સ એરિયા હતો, અમદાવાદ જેવો જ્યાં છે કે જ્યાં બહુ જ વસ્તી હોય અને ટ્રાન્સફોર્મર વચ્ચે મૂકવું પડે, તો ત્યાં તમે ડ્રાય ટાઈપ ટ્રાન્સફોર્મર વાપરી શકો. તો ઘણી બધી ફેક્ટરી અત્યારે ડ્રાય ટાઈપ ટ્રાન્સફોર્મર વાપરે છે આ બ્લાસ્ટ અવોઇડ કરવા માટે. અને સ્પેસિફિકલી જો બધાને યાદ હોય તો 1992ની સાલમાં દિલ્હીમાં એક ઉપકાર સિનેમા કાંડ થયો હતો. 1992ની સાલમાં એક દિલ્હીમાં થિયેટર હતું, તેમાં ટ્રાન્સફોર્મર બળી ગયું ને બળ્યું તેની સાથે થિયેટરમાં 300 લોકો પિક્ચર જોતા હતા ને તે લોકો બળી ગયા એમાં. તો આ થયું ને પછી આપણા સુપ્રીમ કોર્ટે બહુ એક સ્ટ્રિક્ટ એક્શન લીધેલા અને દરેક ટ્રાન્સફોર્મર તે જ્વલનશીલ થવાનું હોય તો ત્યાં ડ્રાય ટાઈપ ટ્રાન્સફોર્મર વાપરવાનું સજેશન કર્યું હતું. એટલે જો તમારે એવી જગ્યાએ ટ્રાન્સફોર્મર, આમ તો જો ટ્રાન્સફોર્મર એવી જગ્યાએ હોય ને, લગભગ મોટા ટ્રાન્સફોર્મર પાવર ટ્રાન્સફોર્મર એવી જગ્યાએ હોય કે આજુબાજુ કોઈ હોય નહીં, ખાલી એન્જિનિયરો જ હોય, અને રેસિડેન્શિયલ એરિયામાં ટ્રાન્સફોર્મર વાપરતા હોય તો પછી નાનકડા ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટ્રાન્સફોર્મર હોય, અને એમાંય તમારો જો બહુ ક્રિટિકલ એરિયા હોય તો ત્યાં તમે ડ્રાય ટાઈપ ટ્રાન્સફોર્મર વાપરી શકો છો. હેલો, ગુડ આફ્ટરનૂન સર. હું અશફાક બાકરોલીવાલા વાત કરું છું, કે જે પોલિટેકનિકનો સ્ટાફ છું સર. ગુડ આફ્ટરનૂન સર. તો સર આપણા જે બધા સ્ટુડન્ટ છે ને, તો એઝ અ મેન્ટેનન્સ એન્જિનિયર તરીકે એ લોકો કંપનીમાં જોબ કરશે. તો તેમના કરિયર દરમિયાન એમને કોઈ વાર ટ્રાન્સફોર્મરનું ઓઇલ ફિલ્ટ્રેશન માટે પર એમને બહાર મોકલવું પડે, કારણ કે જો એની ડાયલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ ઓછી થઈ જાય, તો શું પ્રિકોશન રાખવાના સર એ ટાઈમ પર, એ થોડું એમને સમજાવશો? તો આમાંથી જો તમારામાંથી મોટાભાગના લોકો છે ને એમને પાવર ફિલ્ડમાં એટલે કોર ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર જોબ કરવાની છે. તો કોર ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડમાં જોબ કરતા હોય ત્યારે તમે મોટે ભાગે મોટર, ટ્રાન્સફોર્મર અને પેનલો અને સ્વિચ ગિયર સાથે જ કામ કરવું પડશે. એટલે તમારા જિંદગીનો મહત્વનો ભાગ જે છે ને એ મોટર, ટ્રાન્સફોર્મર, સ્વિચ ગિયર જ રહેવાનું છે. હવે સાહેબે જે કીધું એ કે તમારે ટ્રાન્સફોર્મરનું દર વર્ષે મેન્ટેનન્સ કરવું પડે, અને દર અમુક વર્ષો પછી 4-5 વર્ષ કે 10 વર્ષ પછી જ્યારે તમને એવું લાગે કે ઓઇલ જે છે ખરાબ થઈ ગયું છે, તો હવે તો કેવું છે કે ઓઇલ ફિલ્ટ્રેશન માટે તમારે ટ્રાન્સફોર્મરને બહાર નહીં મોકલવું પડે, તો તમારી ગાડી જ આખી ત્યાં લઈ જવાની. એટલે ટ્રાન્સફોર્મર ઓઇલ ફિલ્ટ્રેશનની આખી એક વાન આવે છે, અને એ વાઇનને ટ્રાન્સફોર્મર બાજુમાં લઈ જવાનું, ટ્રાન્સફોર્મરને ડિસ્કનેક્ટ કરી અને પેલું વાન જે છે એના 2 છેડા ત્યાં જોડી દેવાના, એમાંથી એક ઓઇલનું ઇનલેટ અને એક આઉટલેટ એ જોડી દેવાનું, અને ઓઇલ ઓઇલ ફર્યા કરે, અને વાનની અંદર જ બધી ફિલ્ટ્રેશનની વસ્તુ હોય છે, જેમાં ઓઇલ ગરમ કરીને એને પછી થોડું ઉડાવે એટલે એમાંથી મોઇશ્ચર નીકળી જાય, પછી એને અલગ અલગ ચાસણીમાંથી ચાળે એટલે એમાંથી બધો કચરો બહાર નીકળી જાય,
પછી એની ડાયલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ પણ ચેક થઈ જાય. એટલે ઇનફેક્ટ ઘણા છોકરાઓ છે ને, આ તમારો જે આખો સેમિનાર છે SSIP નો છે, અને SSIP એટલે તમારે સ્ટાર્ટઅપ કરવાનું, બરાબર? તો ઘણા છોકરા શું કરે છે કે આવી એક વાન ખરીદી લે છે, અને વાન ખરીદી લે છે પછી શું કરે છે કે અલગ અલગ ટ્રાન્સફોર્મર પર જઈને તમારે વાન ઊભી રાખી દેવાની, અને 2 દિવસમાં એનું ફિલ્ટ્રેશન થઈ જાય. ફિલ્ટ્રેશન થઈ જાય એટલે એનો જે ખર્ચો હોય તમને મળી જાય, અને તમારો પોતાનો ધંધો ચાલુ થઈ જાય. એટલે તમારી પાસે જો અત્યારે નવા ધંધા ચાલુ કરવા માટે સરકાર 10 લાખની લોન આપે છે, અને આ વાન છે લગભગ 6-7 લાખમાં આવે છે. તો તમે એક વાન આવી પરચેસ કરીને આ તમે બિઝનેસ પણ ચાલુ કરી શકો છો, કે જેમાં ફક્ત તમારે ઓઇલ ફિલ્ટ્રેશનનું કામ કરવાનું છે. કોઈ કે માઇક ચાલુ કર્યું, બંધ કરજો જરા. એના પછી તમને એક બીજો બિઝનેસનો આઈડિયા આપું કે અત્યારે દરેક કંપનીને કેવું માણસ જોઈએ છે કે એમને છે ને આ બધી ડાયગ્નોસ્ટિક ટેકનિકમાં ખબર નથી પડતી. એ શું કરે, અને પોતાનો અલગ એન્જિનિયર રાખવો એના કરતાં એ લોકો શું કરે કે બહારની એક કંપનીને કોન્ટ્રાક્ટ આપી દે કે ભાઈ તું છે ને મારે ત્યાં આવી અને તને જેટલી ડાયગ્નોસ્ટિક ટેકનિક આવડતી હોય ટેકનિક લઈ અને મારા ટ્રાન્સફોર્મર, મારી મોટર બધાનું તું એનાલિસિસ કરી આપ, અને તારો જે ખર્ચો થતો હોય લઈ લેજે, અને મને મારા વસ્તુઓની હેલ્થ ખબર પડી જાય. તો ધારો કે તમારે બ્લડ ટેસ્ટ કરાવવો હોય કે તમારે યુરિન ટેસ્ટ કરાવો, તો તમે થોડું ઘરે બધું સાચવીને રાખો છો. તમે શું કરો, લેબમાં જઈ અને ટેસ્ટ કરાવી લો, અને એનો જે ખર્ચો આપી દો, અને બાકી તમને રિપોર્ટ મળી જાય. એવી રીતે બધી જ કંપનીઓ, હવે ધારો કે કોઈ પંખો બનાવતી કંપની હોય તો એને થોડી એના મશીનો માટે આ બધું સાધનો વસાવવાની જરૂર છે. કે ધારો કે કોઈ સાયકલ બનાવતી કંપની હોય પણ એના કંપનીમાં ટ્રાન્સફોર્મર લાગ્યું હોય, એના કંપનીમાં મોટર લાગી હોય, તે થોડું આ બધા પળો જણવા પડે. તો બધી જ કંપનીઓ શું કરે છે કે એવી એક કંપનીને કોન્ટ્રાક્ટ આપી દે કે જેને આ બધું કરતા આવડતું હોય, આઈને બધું એનાલિસિસ કરી જાય અને તમને રિઝલ્ટ મળી જાય. એટલે અત્યારે જો છોકરાઓ નવા હો તો તમે આવો કોઈ ધંધો ચાલુ કરો કે જેમાં તમે ડાયગ્નોસ્ટિક્સ કરી આપો કંપનીનું, અને કંપનીને શું છે કે એન્જિનિયર રોકવું ના પડે, એને ખાલી 2-4 દિવસમાં આખું રિઝલ્ટ મળી જાય અને આખું વર્ષ એને શાંતિ. તો એ જ ગાઈડલાઈન ઉપર છે ને વડોદરામાં એક નવી કંપની ચાલુ થઈ છે, લક્ષ્મી ડાયગ્નોસ્ટિક કરીને. મારા એક PhD ના કલીગ હતા, આરાધના રે કરીને, તેમણે આવી કંપની ચાલુ કરી, બહુ જ મસ્ત ચાલે છે. હમણાં બરોડામાં એવી 4 થી 5 કંપનીઓ આવી ગઈ છે કે જે લોકો આ રીતના ડાયગ્નોસ્ટિક્સના કામો કરી આપે છે. અને તમે એવું ના વિચારતા કે ખાલી ઇલેક્ટ્રિકલ કંપનીની ડાયગ્નોસ્ટિક્સની જરૂર છે. ધારો કે રિફાઇનરી હોય તો રિફાઇનરીમાં કેટલું બધું ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્ટોલેશન હોય, સિમેન્ટ બનાવતી ફેક્ટરી હોય એમાં કેટલું બધું ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્ટોલેશન હોય, ટાયર બનાવતી કંપનીમાં કેટલું બધું ઇલેક્ટ્રિકલનું વસ્તુઓ વપરાય હોય. તો બધી વસ્તુનું આપણે એનાલિસિસ તો કરવું જ પડશે. તો આ એક બહુ જ સારો બિઝનેસ છે, ને તમારામાંથી જેને બી આગળ જઈને નોકરી નથી કરી બિઝનેસ કરવો છે તો આ SSIP માં તમે આ પણ ચાલુ કરી શકો છો. થેન્ક યુ સર. પછી કોઈ વિદ્યાર્થીઓ હોય કે જેને સવાલ હોય સર, એક ક્વેશ્ચન આવ્યો છે. How to measure leakage inductance in high frequency transformers with single, primary and multiple secondaries? તો જો લીકેજ ઇન્ડક્ટન્સ 2 રસ્તે, તમે કાં તો એક્સપેરિમેન્ટથી માપો કાં તમે આ બાજુ સિમ્યુલેશનથી વાપરો. તો તમારે જો સૌથી પહેલા તો લીકેજ ઇન્ડક્ટન્સ એવી વસ્તુ છે કે એકવાર બની ગઈ ને પછી તમે એનું કશું કરી નથી શકવાનું. કારણ કે ટ્રાન્સફોર્મર એકવાર તમારું બની ગયું પછી તમે કહો કે આજે મેં માપ્યો તો મારો ઇન્ડક્ટન્સ આટલો અને કાલે માપ્યો તો આટલો, એવું બધું નહીં થાય. એટલે લીકેજ ઇન્ડક્ટન્સ અને બીજા બધા પેરામીટર્સ, વાઇન્ડિંગ ઇન્ડક્ટન્સ ગણો કે એનો કોરનું ઇમ્પિડન્સ ગણો, એ બધું તમારે ડિઝાઇન સ્ટેજ ઉપર જ બનાવવું પડશે. તો એના માટે તમારે શું કરવાનું કે તમારું, મેં તમને હમણાં કીધું કે મેક્સવેલ છે, એમાં તમારે કોડિંગ આખું સોફ્ટવેરમાં સિમ્યુલેશન કરવું પડે, અને એ સિમ્યુલેશનમાં તમારે લીકેજ ઇન્ડક્ટન્સ માપવાનો થાય. હવે એઝ અ વિદ્યાર્થી તમે લીકેજ ઇન્ડક્ટન્સ રીતે માપી શકો. તો તમારે લીકેજ ઇન્ડક્ટન્સ માપતી વખતે તમારે કોર, વાઇન્ડિંગ અને એર ગેપ એ ત્રણેય જગ્યાએ તમારે કેટલી એનર્જી સ્ટોર થઈ છે એ એનર્જી સ્ટોર માપવી પડે. અને પછી 1/2 Li² કરશો, તમને કરંટ ખબર હોય તો એના પર તમને ઇન્ડક્ટન્સ મળે. તો એના માટે મારો બહુ એક ફેમસ ન્યુમેરિકલ છે, એક મારો ફાઇનાઇટ એલિમેન્ટ મેથડ એટલે કે ANSYS નું સિમ્યુલેશન છે, જેની PPT છે, જે સમગ્ર ગુજરાતના બધા જ ટીચરો પાસે અવેલેબલ છે. લગભગ મેં 2018માં શેર કરી હતી.
હું એ જ પીપીટી સાહેબને શેર કરીશ, તો તમે એ પીપીટી વાંચશો તેમાં સ્ટેપ વાઇઝ સમજાવ્યું છે કે ટ્રાન્સફોર્મર બનાવવું કઈ રીતે, પછી એને કઈ રીતે એનાલાઇઝ કરવું અને એના પરથી એનું લીકેજ ઇન્ડક્ટન્સ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવું એ એમાં સમજાવેલું છે. તો તમે પીપીટી જોશો તો એમાંથી તમને લીકેજ ઇન્ડક્ટન્સ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું એ ખબર પડી જશે. હજી કોઈના ક્વેશ્ચન હોય તો તમે કહી શકો છો. સ્નેહલ સર, મેડમ આવે છે લાઈન પર, અત્યારે જસ્ટ કોલ આવ્યો મેડમ. યસ હા જોયું. જો કોઈ સ્ટુડન્ટના કોઈ ક્વેશ્ચન ના હોય તો આપણે સેશન કન્ક્લુડ. સર એક ક્વેશ્ચન આવે છે. યસ Question છે, what is the basic difference between a power transformer and a potential transformer according to the operating condition? Yeah. So બંનેના પર્પઝ અલગ અલગ છે. પાવર ટ્રાન્સફોર્મર છે એમાં આપણે ફિઝિકલી પાવર ટ્રાન્સફરની વાત કરીએ. લેટ્સ સે આપણે 100 મેગાવોટનું ટ્રાન્સફોર્મર હોય તો એમાં 100 મેગાવોટ એ ટ્રાન્સફોર્મર સહન કરશે અને એક બાજુથી બીજી બાજુ ટ્રાન્સફર કરી આપશે. પોટેન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મરનો પર્પઝ એ નથી. પોટેન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મરનો પર્પઝ એ છે કે ખાલી ત્યાં કેટલો વોલ્ટેજ છે એ માપીને એને કંટ્રોલ રૂમમાં કહેવાનું છે. એટલે બંનેના સાઇઝ અલગ હશે, બંનેની ડિઝાઇન અલગ હશે. એમ કહેવાય કે એકનું કામ ખાલી 2-3% જેટલું છે, એકનું કામ 100% જેટલું છે. એટલે પોટેન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મર હશે ને એક અલગ ડિવાઇસ હશે, એનું કન્સ્ટ્રક્શન અલગ હશે, કારણ કે એને તો ખાલી વોલ્ટેજ સહન કરી અને કંટ્રોલ રૂમને કહેવાનું છે. એને પાવરનું સહન કે પાવરનું વહન નથી કરવાનું. જ્યારે પાવર ટ્રાન્સફોર્મર છે એને પાવરને સહન પણ કરવાનો છે, પાવરને વહન પણ કરવાનો છે. એટલે બંને એમ કહેવાય કે એક નાનકડું બચ્ચું છે અને એક મોટો રાક્ષસ છે એવું કહી શકાય. બહુ જ તળપદી ભાષામાં ડિફરન્સ સમજાવ્યો તમે, બરાબર? હજી કોઈ બીજા વિદ્યાર્થીને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. How can measure the residual flux in a power transformer? Yes. રેસિડ્યુઅલ ફ્લક્સ મેજર કરવું હોય તો તમારે ટ્રાન્સફોર્મરને ડિસ્કનેક્ટ કરી નાખવાનું. ટ્રાન્સફોર્મરને ડિસ્કનેક્ટ કરી નાખવાનું, પછી એ વખતે એના કોરમાં જેટલું ફ્લક્સ સ્ટોર હશે એટલું તમને વાઇન્ડિંગ ઉપર નાનકડું વોલ્ટેજ મળશે. એ વોલ્ટેજના ટર્મ્સમાં તમારે પછી વોલ્ટેજ પરથી એનું કેટલું ફ્લક્સ છે તમે શોધી શકશો. તે રીતે તમને અંદર રેસિડ્યુઅલ ફ્લક્સ મળશે. બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન છે હજી? કે જે પ્રકારના ક્વેશ્ચન આજે સ્ટુડન્ટ પૂછી રહ્યા છે ને એ પ્રમાણે લાગી રહ્યું છે કે સર એ લોકોને ટ્રાન્સફોર્મરમાં ઇન્ટરેસ્ટ વધી રહ્યો છે. સેશનનું ઇમ્પોર્ટન્સ દેખાઈ રહ્યું છે સર. કેમ કે આજ સુધી આ સ્ટુડન્ટોએ અમે જે ટ્રાન્સફોર્મર ભણાવ્યું છે ત્યાં સુધી ક્યારે આવા કોઈ ક્વેશ્ચન અમને નથી કર્યા. એટલે જાણીને ખરેખર આનંદ થયો કે લેક્ચરની સફળતા તો છે જ. એટલે હું તો કહું છું કે જો છોકરાઓનો ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો ભવિષ્યમાં બી છોકરાઓ કે અમારે આવા સબ્જેક્ટ પર લેક્ચર કરવું છે તો મને કહેજો. જો મને એ સબ્જેક્ટ આવડતો હશે તો હું ડિલિવર કરીશ, ને એ સબ્જેક્ટ જો મારા ડોમેનનું નહીં હોય તો બીજા કોઈ સાહેબ પાસે એ થઈ શકે તો આપણે એનું બી ગોઠવી શકીશું. બીજો ક્વેશ્ચન આવ્યો છે કારણ કે ખરેખર એટલે છોકરાઓનું જો ઇગ્નિશન થઈ જાય, એમની જિજ્ઞાસા વૃત્તિને એક હેલો સર બોલો. હા, આપણે જ્યારે ટ્રાન્સફોર્મરમાં કોઈ ફોલ્ટ થાય છે તો એમાંથી ગેસમાં ઉપરની સાઈડે આવે છે અલગ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ગેસ. તો એ ગેસમાં આપણે કોઈ કલર હોય તો આપણે આ ફોલ્ટ હોય તો એ આપણને કેવી રીતે ખબર પડે? જો તમે જે સવાલ પૂછ્યો ને, માઇક બંધ કરજો. ભાવિનસિંહ માઇક બંધ કરજો. હા, ભાવિનસિંહ જે સવાલ પૂછ્યો એ લગભગ બુકોઝ રિલેટેડ છે, કારણ કે ડિપ્લોમામાં કદાચ આ બુકોઝ ભણવામાં આવ્યો હોય તે વખતે એવું થતું હોય કે ગેસ બને ને તો એ ઉપર જમા થાય અને જમા થઈને ગ્લુકોઝ રિલેમાં આવે. ગ્લુકોઝ રિલેમાં આપણે મુખ્યત્વે 2 ચેનલ હોય છે. એક જે છે એલાર્મ આપતું અને બીજું જે ટ્રિપિંગ આપે, બરાબર? તો એ ગેસ જે ત્યાં આવે છે ને ત્યારે આપણે એ ગેસના કલર જોઈને એ નહીં કહી શકીએ, કારણ કે આપણે જેમ જોયું કે ટ્રાન્સફોર્મર મુખ્યત્વે 8 પ્રકારના ગેસ હોય, એમાંથી 6 ગેસ ઓઇલને કારણે અને 2 ગેસ આપણે પેપરને કારણે બનતા હોય છે. એટલે એ ગેસ જ્યારે આપણે ઉપર ગ્લુકોઝ રિલેમાં એકત્ર કરીએ છીએ તો એ ગેસ છે ને છૂટા પડેલા ગેસ છે. એ કોઈ ઓગળેલા ગેસ નથી, છૂટા પડેલા ગેસ છે. અને એ છૂટા પડેલા ગેસ જ્યારે એટલા પ્રમાણમાં ઉપર આવે ને તો ગ્લુકોઝ રિલેથી આપણે ખાલી 2 જ કામો કરીએ છીએ કે પહેલી જો ઢાંકણી નીચે પડી જાય
તો આપણે એમ કહીએ છીએ કે આ એલાર્મ વગાડે છે અને બીજી ઢાંકણી નીચે પડે તો ટ્રીપ કરાવીએ છીએ. પછી જો તમે એ ગેસને એકત્ર કરો અને લેબોરેટરીમાં એનાલિસિસ કરો તો તમને ખબર પડે કે અંદર શું થયું હશે. બરાબર. હવે અંદર શું થાય મુખ્યત્વે એવું થાય કે ગરમી વધી ગઈ હોય તો ઓઇલ તમારું ડીકમ્પોઝ થયું હોય, બે વાઇન્ડિંગ અડી ગયા હોય, તેની વચ્ચે તણખો થયો હોય અને તણખાએ આપણે ઓઇલે બુઝાઈ નાખ્યો હોય, એ બુઝાવતા ઓઇલમાંથી ગેસ બની ગયો અને એ ગેસ બહાર આવ્યો હોય. તેવા અલગ અલગ ઘટનાઓ થઈ હોય. પણ એ ગેસ આપણે જ્યારે એનાલિસિસ કરીએ તો આપણને ખબર પડે કે મિથેન હોય ને તો 150 ડિગ્રીનો ફોલ્ટ થયો હોય, એસિટિલિન હોય તો 600 ડિગ્રીનો ફોલ્ટ થયો હોય. તો એવું એનાલિસિસથી આપણને ખબર પડે. પણ જનરલી ગ્લુકોઝમાં જો કલર આવે ગેસનો તો એના પરથી આપણને એક્ઝેક્ટ એવું ખબર ના પડે કે શું થયું હશે. બીજા ક્વેશ્ચન આવ્યા છે સ્ટુડન્ટ્સના. એમાં એક પહેલો ક્વેશ્ચન છે, સર વાય કરંટ રન? હેલો. ઓકે, ઘણા બધા સવાલ આવ્યા છે. સરસ. હા સર. હું એ જ કહેતો પણ તમે જોઈ રહ્યા છો તો તમે આન્સર આપજો. ઓકે, હવે પહેલો છે સાચિદ ગાંધીનો, વાય કરંટ ટ્રાન્સફોર્મર ઇન ડિફરન્શિયલ પ્રોટેક્શન રિલે આર ક્રોસ કનેક્ટેડ વિથ પાવર ટ્રાન્સફોર્મર હાઈ એન્ડ લો વોલ્ટેજ વાઇન્ડિંગ. કરંટ ટ્રાન્સફોર્મર ઇન ડિફરન્શિયલ પ્રોટેક્શન રિલે આર ક્રોસ કનેક્ટેડ વિથ પાવર ટ્રાન્સફોર્મર હાઈ એન્ડ લો વોલ્ટેજ વાઇન્ડિંગ. આ તો તમારા વાયવાનો સવાલ છે ડિપ્લોમામાં. એ સર એ સ્ટાર ડેલ્ટા સાઇડ ટુ ટ્રાન્સફોર્મર હોય ને એટલે જનરલી છોકરાઓ આન્સર માંગી રહ્યા છે. હા, ના મને ખ્યાલ છે કે આવો સવાલ આપણે વાયવામાં પૂછતા હોઈએ છીએ. ડિફરન્શિયલ પ્રોટેક્શનમાં જો હવે ડિફરન્શિયલ પ્રોટેક્શનમાં કેવું થાય છે કે કનેક્ટેડ વિથ પાવર ટ્રાન્સફોર્મર હાઈ એન્ડ લો વોલ્ટેજ વાઇન્ડિંગ. એટલે સ્નેહલ આ શું પૂછવા માંગે છે, મને જરા સમજાવજો. થોડુંક ઇંગ્લિશમાં મને ખ્યાલ નથી. સર એક્ચ્યુઅલી છોકરાઓ કહેવા માંગે છે કે પાવર ટ્રાન્સફોર્મર છે તેમાં સ્ટાર સાઇડ અને ડેલ્ટા સાઇડ, જો ધારો કે સ્ટાર ડેલ્ટા કનેક્શન છે તો સ્ટાર સાઇડ નું જે ટ્રાન્સફોર્મર છે એ અને ડેલ્ટા સાઇડ નું ટ્રાન્સફોર્મર જે છે ને એની અંદર આપણે જે સીટી ના કનેક્શન હોય છે ને એ આપણે સ્ટાર બાજુના ડેલ્ટામાં કેમ રાખીએ કાં તો ડેલ્ટા બાજુના સ્ટારમાં કેમ રાખીએ એવું પૂછી રહ્યો છે લગભગ. હા, બરાબર. તો જો આપણે સૌથી પહેલી વસ્તુ કે કરંટ ટ્રાન્સફોર્મર જે હોય ને એના રેટિંગ હોય ને એ નક્કી હોય કે ભાઈ એની સેકન્ડરી હોય ને એ કાં તો 1 એમ્પિયરની હોય કાં તો 5 એમ્પિયરની હોય. પણ એની પ્રાઇમરી સાઈડ શું કરંટ હશે એ આપણને ખબર ના હોય. બરાબર. હવે સૌથી પહેલા તો આપણે HV થી LV ની વાત કરીએ તો HV સાઈડ લેટ્સ સે 10,000 એમ્પિયર પડતો હોય અને LV સાઈડ લેટ્સ સે 1 લાખ, કારણ કે HV કરતા LV માં વધારે કરંટ હોય. અને આપણે શું છે કરંટનું સ્ટેપિંગ અપ સ્ટેપિંગ ડાઉન કરવાનું છે. તો આપણે એક એવું ઉદાહરણ વિચારીએ કે ધારો કે હાઈ વોલ્ટેજ સાઈડ 10 એમ્પિયર છે અને લો વોલ્ટેજ સાઈડ 100 એમ્પિયર છે. આપણે કરંટ ટ્રાન્સફર એટલે કરંટમાં વાત કરીએ તો 10 એમ્પિયર થી આપણે 1 એમ્પિયર બનાવવાનો છે અને આ બધું 100 એમ્પિયર થી 1 એમ્પિયર બનાવવાનું છે. એટલે બંને સાઈડ આપણે જે સીટી વાપરવાના છે HV અને LV સાઈડ, એ સીટીને આપણે રેટિંગ એવા વાપરવા પડશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ કરંટ એ રીતે બદલી કરી શકીએ. હવે એક સાઈડ જે વાઇન્ડિંગ છે એ આપણી સ્ટાર છે અને એક સાઈડ વાઇન્ડિંગ છે આપણી ડેલ્ટા છે. હવે સ્ટાર વાઇન્ડિંગમાં આપણે જે કનેક્શન રાખીએ, ડેલ્ટા વાઇન્ડિંગમાં જે કનેક્શન રાખીએ એકબીજાના રિવર્સ રાખીએ તો જ આપણને જવાબ સીધો મળશે ને. તો સ્ટારમાં સ્ટાર રાખી દઈએ, ડેલ્ટામાં ડેલ્ટા રાખી દઈએ તો આપણને જે વોલ્ટેજને કારણે કરંટ મળવાનો છે એ સરખા લેવલ પર નહીં આવે. જો સરખા લેવલ પર નહીં આવે તો પછી આપણે એમાં ડિફરન્સ મળશે તો રિલેટિવ થઈ જશે. એટલે એવું ન થાય એટલા માટે આપણે એ પ્રકારના અરેન્જમેન્ટ્સ કરતા હોઈએ છીએ. બીજું છે વાય શુડ બી અરેન્જમેન્ટ્સ ફોર પ્રોપર વેન્ટિલેશન ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર ઇન્સ્ટોલ્ડ ઇન્ડોર ઇન એન એન્ક્લોઝડ રૂમ. વોટ શુડ બી ધ અરેન્જમેન્ટ ફોર પ્રોપર વેન્ટિલેશન? ઓકે, જો ટ્રાન્સફોર્મરને તમે એન્ક્લોઝડ રૂમમાં રાખ્યો હોય તો સૌથી પહેલા તો એ પર્ટિક્યુલર રૂમમાં તમારે એક્ઝોસ્ટ ફેન મૂકવા પડે. એટલે એ રૂમમાં જે હીટ હોય એ બહાર કાઢવી પડે. એટલે રૂમનું વેન્ટિલેશન બહુ મહત્વનું છે. અને શક્ય હોય તો એની જે વેન્ટ હોય પંખા મૂકી દો. જનરલી કોઈ એવું કરતું નથી, ખાલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટ્રાન્સફોર્મર હોય એને જ તમે એન્ક્લોઝ રૂમમાં રાખવું પડે. મોટા જેમ કે અમદાવાદ જેવું હોય તો એમાં અમદાવાદમાં તમે બહાર PMT ના મૂકી શકો, તમારે એને રૂમમાં જ મૂકવો પડે. તે કેસમાં તમારે એ રૂમમાં હવાની અવર જવર અને તાપમાન ઠંડુ રહે એ પ્રકારની અરેન્જમેન્ટ કરવી જોઈએ. મમતાબેનનો સવાલ છે પ્રોસેસ ઓર ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ મેથડ્સ are in same all type of industrial transformer or other small transformer. જે મેં બધી આ ટેકનિક સમજાવી
એ બધી ટેકનિક નાના ટ્રાન્સફોર્મર પર વાપરવામાં આવતી નથી. આ બધી જ આપણે મોટા મોટા પાવર ટ્રાન્સફોર્મર વાપરવાની છે. ખાલી નાના ટ્રાન્સફોર્મર પર શું વાપરીએ તો ઓઇલની ડાઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ, IR વેલ્યુ એવી નાની નાની અને સસ્તી ટેકનિક વાપરવાની છે. તો ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ એનાલિસિસ, ડિઝોલ્વ ગેસ, પાર્શિયલ ડિસ્ચાર્જ, રિકવરી વોલ્ટેજ મેઝરમેન્ટ કે મોઇશ્ચર, આ બધું છે ને મોટા ટ્રાન્સફોર્મર, મોટા પાવર ટ્રાન્સફોર્મર માટે જ વાપરવાનું છે. કારણ કે નાના ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટ્રાન્સફોર્મર તો એટલા બધા હોય છે સર્કિટમાં કે એના પરમાં તો ઘાટ કરતાં ઘણા મોંઘું પડે કે ટ્રાન્સફોર્મરનો ખર્ચો જેટલો એના કરતાં વધારે તો તમારે પછી એનું ડાયગ્નોસ્ટિક્સનું કામ થઈ જાય. એટલે સાદી ભાષામાં કહે કે જે અમીર માલદાર ટ્રાન્સફોર્મરો હોય ને એના માટે આ બધી ટેકનિક વપરાય અને જે ગરીબ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટ્રાન્સફોર્મર માટે ના વપરાય. સર આજે તો તમારા સેશનથી અમને બી ઘણું બધું જાણવા મળ્યું અને એક્ઝામ્પલ્સ કેવી રીતે આપવા એ બી થોડા શીખવા મળી ગયા કે આવા એક્ઝામ્પલ આપીએ તો અમે બી સારું લેક્ચર ડિલિવર કરી શકીએ. બીકોઝ વી આર એટ ધી અર્લી સ્ટેજ ઓફ અવર જોબ, તો અમારે તો હજી ઘણો બધો ટાઈમ આમાં કાઢવાનો છે, તો ઘણું સારું શીખવા મળશે એ બાબતે. વિદ્યાર્થીઓ હજી કોઈ સવાલ હોય તો તમે લખી શકો છો. બીજો એક સવાલ આવ્યો છે. Does humming sound can affect the efficiency of transfer? If yes, then no. ના, હમિંગ સાઉન્ડને કારણે એફિશિયન્સી એફેક્ટ ન થાય કારણ કે સાઉન્ડ જે છે ને વાઇબ્રેશન, એ તો વાઇબ્રેશન બહાર જતા રહેશે. ખાલી હમિંગ કોને કારણે થતું હોય તો હમિંગ કોને કારણે થાય તો અંદર જે પેલી કોરમાં આપણે સ્ટેમ્પિંગ વાપર્યા છે ને એ સ્ટેમ્પિંગ છૂટા પડી ગયા હોય, કારણ કે હમિંગ અલ્ટિમેટલી સ્ટેમ્પિંગને કારણે આવ્યું. તો સ્ટેમ્પિંગ છૂટા થયા હોય તો એ સ્ટેમ્પિંગ છૂટા થવાને કારણે તમારું જે ફ્લક્સ અંદર ફ્લો થઈ રહ્યું છે ત્યાં તમારા કોર લોસીસ વધશે. તો એ કોર લોસીસને કારણે તમારી એફિશિયન્સી થશે, બટ ધેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ લોસીસ એન્ડ નોટ બીકોઝ ઓફ હમિંગ. હમિંગ તો કેમ આવી રહ્યું છે કે તમારું જે સ્ટેમ્પિંગ છે એ હલી રહ્યા છે, આમાં વાઇબ્રેટ મારે છે, તો એને કારણે હમિંગ થઈ રહ્યું છે. એટલે હમિંગ સાઉન્ડ નહીં, હમિંગ જેને કારણે થઈ રહ્યું છે કે કોર લૂઝનિંગ, કોર લૂઝ થઈ ગયું તમારું, સ્ટેમ્પિંગ જે હલી રહ્યા છે, તો એને કારણે તમારો જે કોર લોસ વધી રહ્યો છે એને કારણે તમારી એફિશિયન્સીમાં ઇફેક્ટ આવી શકે છે. હજી કોઈને ડાઉટ હોય તો તમે પૂછી શકો છો, કેમ કે આપણી પાસે એટલા સારા સ્પીકર છે કે જે લગભગ તમારા બધા સવાલના જવાબ આપી શકે એમ છે ટ્રાન્સફોર્મર રિલેટેડ. સર મને લાગી રહ્યું છે કે હવે કોઈ સ્ટુડન્ટને કોઈ ક્વેશ્ચન છે નહીં, તો શેલ વી કન્ક્લુડ ધીસ? શ્યોર. તો હું પ્રિન્સિપલ મેડમને રિક્વેસ્ટ કરું કે સેશન કન્ક્લુડ કરવા માટે એક કમેન્ટ આપે. યસ. સર એક્ચ્યુઅલી મને લાગી રહ્યું છે કે પ્રિન્સિપલ મેડમ ઈઝી હોઈ શકે. ઓકે, નો ઇશ્યુ. સર આપણે સેશનને કન્ક્લુડ કરી લઉં અહીંયા. Sure, please. Thank you very much for having patience listening. Thank you so much for your wonderful session, sir. આના પરથી તો વિદ્યાર્થીઓને ખરેખર લાભ થયો છે, પણ ફેકલ્ટીઝને પણ એટલું બધું જાણવા મળ્યું છે. એટલે જે ફેકલ્ટીઝને આગળ ME MTech અથવા તો PhD કરવું હશે તો એ શ્યોરલી તો તમારો કોન્ટેક્ટ કરશે ને આ બાબતે વધારે માહિતી મેળવશે, એ તો શ્યોર છે. Thank you so much, sir. Thank you.